Okay, so good evening to all, and welcome to today's session of mains preparation. First of all, you wrote, some of you wrote the answer. I have seen. কোনোবাই লিখিছে মই এটা টেলিগ্ৰামত গ্ৰুপ এটা কৰিম মানে কি হয় টেলিগ্ৰামত গ্ৰুপটোত এই ডকুমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ভাল হয় মই চেক কৰিবলৈ কনভিনিয়েণ্ট হ'ব আজি মই চেক নকৰো মানে ওপৰে চাইছো আজি আমি এছএৰ কামখিনি কৰো ঠিক আছে বাট কমেন্ডেবল ইনফ্যাক্ট কালিতো অশোকেতো কালিয়ে দি দিছিলে আই কুড সি আছে না অশোক is not here no he in fact wrote the answer yesterday and submitted anyway others are also quite commendable that সকলোৱে লিখিছে লিখাটো দৰকাৰী কথা আহিম মই নিটিগ্ৰিটি বিলাকত আহিম সকলোৰে মই ৰিভিউ কৰিম কিন্তু আজি আমি এছএ দি ষ্টাৰ্ট কৰো মানে এছএৰ ওপৰত let us start okay any before that any questions any questions on what we have discussed so far last class kiba cover kiba doubt kiba anything that came to your mind that you want to share with us nothing hello yeah sir UNFCCC আপনি এটা টিপিসি কিবা বুলি তেনেকুৱা বস্তু এটা কৈছিল সেই বস্তুটো কি আছিল স্যার IPCC sorry IPCC আচ্ছা IPCC intergovernmental panel on climate change এটাৰ আগতে মাজতে ইন্ডিয়াৰ এজন আছিল নহয় টেডিৰ যে চেয়াৰম্যান আছিল টেডি বুলি এটা ইনষ্টিটিউট আছে ন টেডি দ্য এনাৰ্জি এণ্ড ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট তাৰ যিজন মানে ফৰ্মাৰ চিফ পচৌৰি কি পচৌৰি আছিল RK পচৌৰি নেকি তেওঁ আছিল আই থিংক IPCC আগতে আছিল তাৰপিছততো he became quite infamous আচ্ছা তো মই IPCC নহুনি কিবা TPC নে কিবা এনেকুৱা শুনিছিল সেই কাৰণে কনফিউজন লাগিছিল Rajendra Pachauri he is no more he COVID সময়তে ঢুকাইছিল COVID আগতে 2020 he expired he was anyway so climate change ওপৰতটো এইবিলাক চাব মানে আমি কৰিমেই বেসিক লেভেলত climate change কোনবিলাক বস্তু আমি কেতিয়াও এভয়েড কৰিব নোৱাৰো what are the elements climate change is an important essay topic as well global warming climate change inevitability of it এটা যে হৈ আছে এই সোনাম ওয়াংচুকে যে প্রটেস্ট এটা ক্লাইমেট ফাস্ট কৰি আছে শুনিছে না শুনিছো স্যার 21 Yes, sir. days all no response from the government so you are critical of the government oh sir but বেয়াও লাগিছে মানুহজন দেখিবলৈ তেটো মানে ক্লাইমেটৰ কথাটো at least মান মাতিব পাৰিলে হেতেন সকে yeah actually কি হয় এটো পৰীক্ষাত আমি we can criticize the government criticize মানে কি আৰু criticize certain policies but we should not have an attitude of putting the leadership in bad light I hope you can distinguish what I want to say এই আপনি গভৰ্ণমেণ্টৰ পলিসি কিবা এটা ওকে এনেকে ক'ব পাৰে যে এজন ক্লাইমেট এক্টিভিষ্টে কিবা এটা কৈ আছে so it's ideal both মানে from মানে all perspective ethical perspective or environmental hope say he should be heard at least government should respond to it
But যদি আপনি দা হিন্দুৰ columnist হিচাপে বা দা ৱায়াৰৰ columnist হিচাপে আপনি ৰেসপন্ড কৰিছে no this government is fascist কিবা কিবি এনেকুৱা টাইপ কে it doesn't listen এনেকুৱা টাইপ এটা approach কিলে নহব you become submissive to everything, but because you are appearing for a government exam, your right, mindset to government top, you should show your leadership in a positive light. But at the same time, if there are any shortcomings, then there is nothing wrong in pointing it out. Be it in government policies, be it in certain laws. Okay, so that is how your approach should be regarding any step taken by government. Eta jetu moi kolu Sonam Wangchuke je kori ase kele kori ase do you know why is he fasting? I think he has ended the fast, no? Why sir 21 day fasting kori asle kyo kori asle Sir, Ladakh statehood ecosystemৰ কাৰণে আৰু প্লাস লাডাখক 6 scheduleৰ ভিতৰত ভৰাবলে তেনেকুৱা হেৰি কৰিছো তো 6 scheduleৰ ভৰালে কি হ'ব So autonomous regions form kobo paribo to they can take some decisions তেওঁলোকৰ মতে লব পাৰিব autonomy to prevail কৰিব in terms of ecological যেটো মেইনটেইন কৰা কথা কৈ আছে কালি আমি এটা কিওয়ার্ড পঢ়িছিল মনত আছে না কমিউনিটি ওনারশিপ মনত আছে না আমি লিখিছিলে না এটো কিওয়ার্ডটো লিখিছিল স্যার এটোৱে বস্তু So, the crux of what is happening in Ladakh is the demand for community ownership of resources, community ownership of decision-making power, community ownership over the polity. So, the fear is that many industrialists will go there, dig for minerals, and that will put the climate in danger and eventually the lives of the community in danger. So what they are suggesting is that regarding the use of resources, the first and foremost decision-making authority should be the community at ground. And only way or one of the way that can be ensured is through the exercise of the 6th schedule of the Constitution of India, which has certain provisions for protecting the rights of indigenous people with regard to their resources. So, it was a vicious cycle at a hobo para. Ladakh to Kiva, it's a cold desert, no? Ladakh to a cold desert. So, there is borough layer. If I let rock rock layer rocker layer to rocker ultimately beneath everything there is certain geography lithosphere কিন্তু এই যে বৰফ আছে কাৰণে there is high albedo মানে reflective power of any object. The object or reflective powers even albedo basic. So because borof ase etur karone albedo high etur karone yate global warming potential is low ba mane yar pra greenhouse gas trap no hoy borof thaka leke sunlight will get reflected back more it is exposed so tete ki hobo tete lesser will be the albedo lesser hoy jo mane ki greenhouse gas capacity to bahi jabo so etu hoi jo lage lage aru besi exposure pabo aru besi bhitoror layer will be exposed to sun so it will trigger a vicious cycle which will eventually lead to depletion of all ice caps or anyway depletion of glaciers to bottomate to aru it will lead to floods kali to inon gumra koisile glacial kali se your question ta koisilo glacial lake outburst ki koy glacial lake outburst flood etu khetrot Sonam Wangchuk is quite
one of the pioneers, what, to how to avoid this. In fact, যেতিয়া প্ৰথমতে এনেকুৱা হৈছিলে গ্লেচিয়েল লেক আউটবাৰ্ষ্ট হৈছিলে বা হেনেকুৱা এটা সিচুৱেচন হৈছিলে যে বৰফত বহুত বেছি পানী থাকেতো বৰফক কি বুলি কয় হিমনদ বুলি কয় ন অসমীয়াত হিমালয়ৰ যিবিলাক পামি নদ বা হিমালয়ত যিবিলাক বৰফ থাকে এইবিলাক এটা ভলিউম অফ ওয়াটাৰ ইউ ক্যানট ইমেজিন সো কিবা কাৰণে যদি বাৰ্ষ্ট হৈ যায় তেতিয়ালে আমাৰ প্ৰথমতেতো দ্য ৰিভাৰ্স উইল সোয়েল প্ৰথমতেতো বহুত বেছি sea level rise abo river level rise abo so there will be flood but after that there will be dryness there will be drought in fact ei bosorote eta report ulaise Center for Science and Environment stating that around 90% of Himalayas are susceptible to droughts or quite possibly as a consequence of climate change they might face drought like scenario in fact climate change or impact maximum to our Himalayan region because the region is very vulnerable na Himalaya what is Himalaya it's a young fold mountain so it's a very new mountain compared to say Aravalli or Vindhyas India's pura Vindhyas eta bahut notun Himalaya so hetu hisapot it's fragile it has certain geological limitations and on top of that if due to climate induced global warming or climate induced change in global temperature and melting of its ice caps it will obviously it can potentially create havoc to the people there as well as to people everywhere. Okay, so let us start today's topic that I wanted to discuss. It is an essay paper. Essay paper kon ami holistically soar agote paper khonot jobar paper khon ebar dorshon koru sokolue ako ebar konba kone to dorshon korisile joa bosor so sauk this is the essay paper jone ketio dekha nai teo sauk topic bilak sauk কি কৰিব লাগে essay paper খন কি কৰিব লাগে দুখন essay লিখিব লাগে 1000 to 1200 words আৰু you get an option চাৰিখনৰ ভিতৰত এখন look at the type of or the nature of topic the basic philosophy of the topic in fact this part can be termed as kind of philosophical but it is not very accurate to say philosophical because ebilagu in a way you can consider it as philosophical but that apart for our understanding from now on any seemingly abstract topic will be referred to as philosophical and those whose meaning is self-evident like say ChatGPT or say impact of work from home those we will term or we will refer as issue-based topic. Give me a second. I'm just coming. Give me 1 minute. Yeah, so let us continue. So what I referred to that, I mean, kisumanot, I mean, issue-based pam, kisuman philosophical pam. You have no options. You have to do
one philosophical here. কেতিয়াবা এনেকুৱা হ'ব পাৰে দুইটা সেকশনতে হয়তো philosophical এ দিও বা if you are not very comfortable with philosophical, which I think after this session you will feel more comfortable with philosophical, but anyway you might get a paper where both the sections have only issue based, but regardless of that we have to find an approach of dealing with this paper. যোৱাবাৰ আপোনালোকে কোনোবাই এখন আছে লিখিছিল নেকি বাৰু? Where the wearer best knows where the shoe pinches. অশোকে লিখিছিলে ন? Okay, good. মানে এখন অকনমান মানে হেৰি হয় আৰু এইগিটা অকমান মানে কাইন্ড অফ মানে ফেমিলিয়াৰ হয় অলপমান, এটোত অকনমান বাট মানে কি ক'ব আৰু মানে মেইন কি এৰিয়াটোত কোৰ এৰিয়াটোত আহিবলৈ অকমান অসুবিধা হ'ব পাৰে, বাট ষ্টিল আই ফিল কি this is doable. These are doable essays, but now having seen the questions that we have or we will face, the nature of questions, let us deal with what should be your strategy. So essay jitu apalage porikhat prothom kaam koribo lagibo, you will have to select your topic. There is basically three things with essay writing. You have to select a topic, then you have to do what is called as brainstorming, and then what you will have to do is write the essay in 1000 to 1200 words. Is there any syllabus that APSC has prescribed, or for that matter UPSC has prescribed? Kiba syllabus ase niki aselu? Is anybody aware of any syllabus or any directive? Janake directive principles amak thake no constitution or 4A, directives to the state. Similarly apoloko kiba directive dise niki UPSC by APSC regarding essay? Is anybody aware about any directive? There are actually 4 directives given with respect to essay paper. Prothomote koise je you should stay close to the topic. Mane ki je okonman hoyto digression hobo pare apuni main kotha to tahute kintu ba peripheral kothao kobo pare, but try to stay close to the topic. That is the first directive given by the Public Service Commission. Second directive is you have to arrange arguments in an orderly manner. আমি মানে chronology to maintain কৰিব লাগিব। এনেকুৱা নহয় যে আমাৰ ideas বিলাক আহিছে, ideas বিলাক আমি মানে এটা কোবাত criticize কৰিছো, কোবাত আকৌ ঘপকে praise কৰিছো, তাৰপিছত কোবাত বোলে এটা balance view লবলৈ গৈছো, তাৰপিছত আকৌ criticize কৰিছো, হেনেকুৱা টাইপ নহয়। এটা systematic way comparative হেইটো মানে chronology টো আহিব লাগিব। Third কথাটো কৈছে যে concise presentation. Concise presentation can also be termed as being not too flowery with the language. Okay, kabar jodi linguistic skill ase hetu ketiao beya kotha nohoy, hetu bhal kotha, kintu linguistic otke etu skill to besi knowledge of. This is a test of your knowledge, so do not fret over any any limitations that you might have regarding the use of language. So language jodi apuni besi hei koribo noareo hetu loi bela eku issue nai. It's not at all about that. মানে grammatically ভুল হ'ব নালাগে আৰু expression should be very concise.
এনেকুৱা হ'ব নালাগে যে however এইবিলাক দি দিম ন however somehow এনেকে দি পেলাই যে সেন্টেন্স দীঘলীয়া বনাই থাকে পঢ়ি পেলাই মানে ক্লামজি লাগি যায় ন মানে আমি মানে ধৰিব নোৱাৰো একচুয়ালি কি ক'ব বিচাৰিছে মানে একদম লাষ্ট কনক্লুজনটো কোনোবাই এনেকুৱা কৰে বা ইন্ট্ৰডাকশনটো কোনোবাই এনেকুৱা কৰে that is something that can put off the examiner. Please try to have a habit, try to develop the habit of writing short sentences. মানে এটা পেজত try to write 3 to 4 paragraphs if possible. Ideally 3 হৈ যায় আৰু এটা পেজত আমাৰ যেটো স্ট্যান্ডার্ড UPSC ফরম্যাটত আৰু এটা প্যাৰাগ্ৰাফত 3-4 sentences মানে যাতে এনেকুৱা নহয় যে গোটেই প্যাৰাগ্ৰাফটো এটা সেন্টেন্স এনেকুৱা হ'ব নালাগে মানে সৰু ক্রিস্প ৰাখিব লাগে however somehow whatever এইবিলাক ইমান বেছি ইউজ নকৰিব মানে পঢ়িবলৈ মানে লুচিড কৰিব লাগে 4 নম্বৰ ডাইৰেক্টিভটো হৈছে যে reward will be given for exact and effective presentation. So this is a it's a broad directive. ইয়াতো কোনো এনেকুৱা কোৱা নাই যে হিষ্ট্ৰি লাগিব জিওগ্ৰাফি লাগিব পলিটি লাগিব এনেকুৱা কোৱা নাই আৰু এটো নোকোৱাৰ এটা ৰিজনো আছে মেইন ৰিজনটো হৈছে কি যে আমাৰ যেতিয়া পলিটি সলিটি আমাৰ সিলেবাসত আছে বা ইনৱে CS 1 2 3 4 5 গোটেইখিনি আমি পাওঁই সেই বস্তুখিনি যেতিয়া কোৱেশ্চন এটা আহে আৰু এসেট কোৱেশ্চন এটা আহে এটোৰ মানে perspective to বা মানে framework to বহুত different হয় simple example যদি মই আপোনাক দিও যে এটা suppose question আহি গল যে child marriage যেটো আমাৰ ইয়াত মানে হেৰি যোৱা বছৰটো নিউজত আছিল child marriage যদি পেপাৰ 1ত আহে পেপাৰ 1ত আহিলে ফোকাস টু হ'ব যে societal যিখিনি aspect because Indian society is part of this paper 1 যে মানে what are the shortcomings of Indian society or Assamese society that leads to child marriage. Baki dimension bilako thakibo, law, ethics, ebilako thakibo. But focus will be more on the societal aspect of child marriage. GS paper 2 jetia ami jao tetia legal, because GS paper 2 is about public order, governance, constitution. So jikhini legal provisions ase ba the legal mechanism to deal with child marriage hetur upor emphasize kori question to hobo similarly ami jodi question to pai jao paper 4 ethics ot pai jao tetia hole hetur nature to hobo kind of what are the ethical implication or ethical dimension of child marriage kintu asset jodi child marriage topic to ahe then is there any limitation on your thinking? The answer is no. You can think from ethical perspective or you can give emphasis to ethical perspective more or societal perspective or governance perspective. There is no limitation. So that is why there is no fixed syllabus of essay. Mane amar jikhini knowledge or pra hiku ami herior mane general studies pohte jikhini pao ekhini bostue ami mane in a way we have to consolidate it and express it precisely. ঠিক আছে এতিয়া এসে টু কিমান ভাইটাল হয় জবাৰ গম পাইছে মেক অর ব্রেক হৈ গৈছে কোনোবা এটো 245 হলৈকে পাইছে again no point in মানে complaining about all those stuff but it's a reality that essay can even look after your GS marks যে কিবা এখন দুখন পেপাৰ যদি গণ্ডগোলো হয় essay time to invest কৰিলে you will be you can actually manage any disruption that you might have in GS papers. Aru takyo atake mane you can say the most significant fact is that with minimum effort you can get maximum mark. Yar karone to beleke bohibo na lage. Ami to eneo mane poverty, education, health ebilak to GS paper 1 or Indian society to pohue. Governance to ami kison bostu pohue, ethics to ami teneke socialization ho বা ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স হক moral thinkers হক values হক এবিলাকটো পঢ়ুৱে আৰু এসে বিলাকো হেতু কয় আহে ন এতিয়া মাজতে এনেকুৱা এটা আহিছিলে কি আছিল ৰব মানে জাহাজ এখনৰ ওপৰত আহিছিল the ship is built in a harbor
but it is not where it but that is not where it is supposed to be. It is meant to sail. So hetu in a way you can say that is trying to show the value of courage, or trying to bring the attention to the value of say wisdom also in a way, because you should know when to sail. So wisdom or respect to. So what I want to refer is that our general studies আমি যিখিনি বস্তু শিকিম, মই কালিও সিদিনাখনো কৈছিলো কিবা এটা ৰেফাৰেন্সত যে ethics plays a big role, essay to important role play কৰে, Indian society also plays a big role, বাকি সাবজেক্ট বিলাকো আছে, কিন্তু ethicsৰ এই বস্তু বিলাক যে values বিলাক ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সৰ ওপৰত আপোনালোকে আছে একদম পায়ে যায়। ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সৰ এই যোৱাবাৰে চাগে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সৰ আছে থাকিব কিবা এখন। Prejudice is the child of ignorance. Prejudice is the child of ignorance মানে কি? That somebody who is prejudicial is মানে that is like মানে ignorance, যেতিয়া এজন মানুহ ignorant হয় তেতিয়া you are prejudiced. So এজন মানে non prejudiced হবলে হলে কি হবলে লাগিব? You have to be knowledgeable, you have to be intelligent. So what intelligence it is talking about? It is talking about emotional intelligence. It is talking about emotional intelligence, because emotional intelligence ahile mane your academic intelligence ba baki problem solving intelligence ekhini thakiboi, because mane ami Goldman-or jodi jone nezane ami to already agote kabar to pohisu Daniel Goldman-or kotha bila. So ei bostu bila yato ahise mane সেই theory to ami apply kori bila yato hikiyo gom paise na. Emotional intelligence again very useful topic for handling essays. Ami ডাইৰেক্টলি যদি এনেকে নেপাও এটো সকলে বুজি পাইছে না এটো কিয় ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সৰ লগত লিংকড হয় টপিকটো? পাইছে বুজি? yes no? So yes sir. ডাইৰেক্টলি আমি নাথাকিলেও ইনডাইৰেক্টলি বেলেগ বেলেগ জায়গাত আমি ইউজ কৰিব পাৰো। সে ফৰ এক্সাম্পল এইবিলাক যে the wearer best knows where the shoe pinches. So এজন মানুহক যত মানে তামানে কি যে হেতু অৰ্থটো এটোই যে আমি কিবা মানে experience is the best teacher in a way. যে জুনে মানে you can say experience is the function of the experiencer. এনেকে বুলি ক'ব পাৰো যে জুনে এক্সপেৰিয়েন্স কৰিছে তেওঁহে এক্সপেৰিয়েন্সৰ কথা বুজি পাব। So again here you are talking about an intelligence, তাতো হেতু কথা আহিব যে মই যে মুখ যে পিন্ধিছে মই যে গম পাইছো এটো গম পাবলে হলে I have to be intelligent, and intelligence of emotional intelligence আহিব। So এইবিলাক বস্তু you can very well use your knowledge in ethics। আৰু ethicsত আমি আৰু কিছুমান বস্তু শিকো। Socialization very important topic মই কৈছে। Socialization মানে কি আছিল? Socialization মানে আমি সৰুৰ পৰা এটা বাচ্চা এটা সৰুৰ পৰা যিবিলাক পৰিবেশত ডাঙৰ হয়, তে ফ্যামিলি আহে, আমাৰ স্কুলস আহে, এডুকেশনাল সিস্টেম আহে, রিলিজন আহে, তাৰপৰা ধৰক পিয়াৰ গ্ৰুপ আহে, না এনেকুৱা যিবিলাক ইনফ্লুয়েন্সত আহি পেলাই it leads to what? It leads to his, you can say, the social conditioning. না social conditioning হয়, আৰু in a way biological conditioning হয় through মানে কিছুমান লাইকস ডিসলাইকস ক্রিয়েট হয় না। আমি ভাবো যে এইবিলাক আমাৰ ভাল পোৱা, no, it is because of the socialization that we have experienced in childhood. The simple example মই এটোৱে কওঁ যে আজি আমি ইন্ডিয়াত জন্ম হৈছো কাৰণে ক্ৰিকেট ভাল পাওঁ, হয়তো কানাডাত জন্ম হোৱান ক্ৰিকেট ভাল নাপালো হয়, আইএস হকি ভাল পালো হয় কাৰণ তাতো গোটেই বৰফে ক্ৰিকেট কেনে খেলিব। So that is basically our liking or our interest, our special liking for this is because of our condition. Emotional intelligence আৰোহণ আমি আকৌ পঢ়িম, ethicsত পঢ়িম। Emotional intelligence simple termsত যদি মই কওঁ তাৰ মানে হৈছে যে আমি আমাৰ নিজৰ মানে যেটো মানে আন্ডাৰস্ট্যান্ডিং আছে হেতু ভালকে বুজি পোৱা বা নিজৰ ইমোশনস বিলাক বুজি পোৱা, নিজৰ সেলফ কনসিয়াস হৈ থাকা, আৰু লগতে being aware about the circumstances বা পৰিবেশ বিলাক, যাতে আমি ধৰক মই যাৰ লগত ডিসকাস কৰি আছো এতিয়া, if I am an emotionally intelligent person,
and I will be aware about my own emotions, my own feelings, my own understandings, as well as I will be somewhat familiar with what a group I am interacting with. মই কেনেকুৱা এটা গ্ৰুপৰ লগত ইন্টাৰেক্ট কৰি আছো, তেওঁলোকৰ ইন্টাৰেষ্ট লেভেল, তেওঁলোকৰ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং লেভেল কেনেকুৱা হয়, এই বস্তুটো যিবিলাক মানুহৰ থাকে তাকে কয় ইমোশন, বিং ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স। সিম্পল টাৰ্মছ মানে ইটস লাইক মানে you are self-aware as well as you are aware of your surroundings. এটুকে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স বুলি কয়। Simple terms of intelligence মানে হৈছে being able to solve something, being able to solve a problem, এটুকে ইন্টেলিজেন্স কয় ন। যেটা ইমোশনাল লেভেলত মানে ইমোশনাল মানে at your personal level as well as at societal মানে your immediate যেটো interactive মানে ফিল্ডটো হ'ব তাত। এইবিলাক আমি আহিম, মই জাষ্ট ৰেফাৰ কৰিছো আপোনালোকক বুজাবলৈ যে কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এথিক্সতো ভাল আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং থকাটো এছে লিখাৰ কাৰণে। উই উইল ষ্টাডি, ডোন্ট ৱৰি, মানে ডিটেইলত আমি এইবিলাক বস্তু পঢ়িম, এছে এথিক্সটো পঢ়িব লাগিব তো ভালকে। এতিয়া so in a way you can, it's a free field, আপোনালোকৰ কাৰণে এটা মানে মুকলি মঞ্চ হয় যি যেনেকে পাৰে ষ্টিকিং এইগিটা ডাইৰেক্টিভত ৰাখি পেলাই if you can use your creativity, in any way possible, sticking to the subject. So that is the freedom that is given by this paper, but your ultimate goal to ki hobo lage is to convince the exam checker, jone check koribo teo convince koribo paribo lagbo apunar argument to ekkekhon ese moi jodi apolo likhibo diu sobore beleg hobo, sobore beleg example to hobo, sobole beleg perspective hobo। এটা এই যে আমি এটো চালো prejudice is a child of ignorance, হেতু বুজাবলৈ বেলেগ ৰেফাৰেন্স পইণ্ট আহিব। কোনবাই হয়তো হিষ্টৰিকেল পাৰ্সপেক্টিভত বুজাব যে চাওক এনেকুৱা টাইপ হৈ আহিছে বা এটো বস্তু এনেকুৱা, বা কোনোবাই প্ৰিজুডাইজ কি হেতু বস্তু এক্সপ্লোৰ কৰিব, ইগনোৰেন্স টু কিয় ইগনোৰেন্স অৰ মানে হেইটো পৰিসৰটো কেনেকুৱা হয়, বা what is the consequence of being ignorant, এই বস্তুবিলাকৰ ওপৰত এনালাইজ কৰিব। কোনোবাই আকৌ বোলে হেতু সোশ্যাল পলিটিক্যাল ইকোনমিকত গুচি যাব। তো there are multiple ways, আমি আজি চাম এইবিলাক সব ক্ষেত্ৰতে চাম যে আপোনালোকৰ পৰীক্ষাত লিখোতে কিবিলাক লিমিটেশন, কেনেকুৱা লিমিটেশন আহে আৰু মানে ক'ত you get stuck, okay। So moving further, মানে আমি যদি চাও যে এটা কথা সদায় মনত ৰাখিব, এছে যদি মানে এটা বস্তু লাগে বুলি কয়, it's a knowledge test, you need to have subject knowledge। So topic selection ওপৰত আমি কথা পাতিম, কিন্তু প্ৰথম কথা আপোনালোকে এছে এখন লিখা বা পঢ়াত আটাইতকৈ প্ৰথম ক্ৰাইটেৰিয়াটো হ'ব লাগে যে সেই বস্তুটোৰ ওপৰত কিমান জানে, ইন্টাৰেষ্ট কিমান, কি কথা এইটো পিছৰ কথা। Is it something of your familiar domain that becomes the basic yardstick, or that becomes the basic determining factor for your moving ahead with the topic। ইনফ্যাক্ট এনেকুৱা হয় আপোনালোকৰ যদি মানে আমাৰ মানে কেনেকুৱা হয়, আমি ভাবো যে টপিক এটা দেখি ওকে মই এটা কোড জানো আৰু এটা বোলে এনেকডট এটা জানো আৰু কিবা এটা এক্সাম্পল এটা মনত পৰিছে, সো লিখি দিম এইটো কাৰণে এইটো এক্সাম্পলটো জানো কাৰণে মই লিখি দিম। তাৰপিছত কি হয় 300 মান ৱৰ্ড পিছত দিগদাৰ হৈছে। ইনফ্যাক্ট মানে এছেট মানে এনেকুৱা হয় বহুতৰ মানে এনেকে গৈ থাকে ন, তাৰপিছত আকৌ ডাইগ্ৰেছ হৈছে, আকৌ অকমান এখিলে চেণ্টাৰলে আকৌ আহি থাকিব, আকৌ এনেকে যাব, আকৌ এফালে যাব, আকৌ এনেকুৱা আহিব, আকৌ এনেকে যাব, এনেকে আহিব, এনেকুৱা টাইপ। সো এই বস্তুবিলাক মানে একদম এটা হেৰিয়ত থাকাটো দৰকাৰী হয়, বাট মেজৰিটি ষ্টুডেণ্টে আমি দেখা পাওঁ যে নম্বৰবিলাক যে কম পাই সব মানে এনেকুৱা জিগজেগ হৈ যায় আছে, মানে যেটো সেন্ট্রাল থিম তাত ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে। আৰু হেতুৰ এটা মেইন কাৰণ হয় যেটো মেইন আইডিয়া অফ এ টপিক হেতুৱে ক্যাচ কৰিবলৈ দিগদাৰ হয় মানুহ বহুত। মানে কোনোবাই হয়তো উল্টা বেলেগ এটা ইন্টাৰপ্ৰিটেশনত গুচি যায়। এটা মাজতে এটা ইউপিএসসি এটা কোৱেশ্চন আহিছিলে, hand that rocks the cradle rules the world। এই প্ৰভাৰ্বটো শুনিছে নে আপোনালোকে? এটো কি বাৰু?
What is your understanding? কি হয় এটো? What is the meaning of this topic? Okay, এনেকে নকওঁ, এনেকে কম. This topic is about women empowerment. How many will say yes? Two, three, 4, 5. আৰু বাকি? Rest? পাঁচজনে ক'লে এইটো টপিক, if you get this topic in essay, যে প্ৰথমতে যেতিয়া দেখি পেলাই আপুনি বস্তুটোৰ মেইন আইডিয়াটো ল'ব লাগিব, বুজি পাব লাগিব ন, you have to understand or comprehend the topic. That is মানে clear with proper context. বুজি নাপালেতো আমাৰ essay directionটো গোলমাল হৈ যাব. এতিয়া আমাৰ টপিক সিলেকশনৰ কথা আহিব, প্ৰথম ফেজ, তাতে we have to understand what it is. So here the question is, hand that rocks the cradle rules the world. এটো এছেটোৰ কোৰ থিমটো ওমেন এম্পাৱাৰমেন্ট বুলি আমাৰ 5 জন ষ্টুডেন্টে কৈছে, বাকি আমাৰ ইয়াতে আৰু 13 জন ষ্টুডেন্ট আৰু 7 কেজন আছে, 8 জন আছে, বাকি সকলে কি ক'ব? নয়ন? Sir, basically মই যেটো বুজিছো sir, মানে like women's role in like raising a child. আপুনি তো লিটাৰেলি বুজিলে, women's role in raising a child. So etu part, hand that rocks the cradle. Etu part to nolole. Definitely that child will be like an asset in the future. হেতু বুজাব নেকি sir? ইয়াততো চাইল্ডৰ কথাটো নাই, ইয়াত ফোকাসটো হৈছে যোনে চাইল্ডটোক ডাঙৰ কৰে, hand that rocks the cradle rules the world. গোটেই বস্তুটো একেলগে আমি চাব লাগিব ন, হোলিষ্টিকেলি. আপুনি যেটো কৈছে এটো হয়, আমাৰ মানে এটো বহুত ষ্টুডেন্টৰ হয়, এটা পাৰ্টৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি পেলাই মানে বস্তুটো বেলেগ এটা জায়গালৈ গুচি যায়. Okay sir. বহুত ইম্পৰ্টেন্ট বস্তুটো, টপিকটো বুজি পাতো. ইয়াত মানে closest thing that many people will come is it is about women empowerment, because hand that rocks the cradle বুলি ক'লে আমি মাৰ কথাই মনত পেলাওঁ. So যোনে আমাৰ সৰুতে আমাক নিচুকনি গীত গাই, আমাৰ বাৰু ক্ৰেডেলত, আমাৰ ইয়াত ক্ৰেডেল চেডেলৰ চিষ্টেম নাই, আমাৰ বাৰু কোচতে আমি এইটো এনেকে ৰিফ্ৰেছ কৰিব পাৰো যে আমাৰ কোচত যোনে মানে হেৰি কৰিছিলে, লৈ পেলাই এনেকে কোচত লৈছিলে, সেই মানুহজনে মানে আল্টিমেটলি rules the world. মানে that same হেৰি. So এটো কিয় হৈছে? What is it? What is it referring to? So the reference is, focus is more on the hand. The hand, মানে the hand that shapes the child is the hand that shapes the world. আমি হেনেকে বুলি ক'ব পাৰো এটো? পাৰো নে ক'ব? Yes sir, পাৰো. So ইয়াতে যে আমাৰ যিকিজনে ক'লে ওমেন এম্পাৱাৰমেন্টৰ কথাটো, is it a gender connotation? আমি যেতিয়া কওঁ যে hand that rocks, এটো তো দেউতাকৰটো হ'ব পাৰে বা কেয়াৰ গিভাৰৰটো হ'ব পাৰে. No doubt we are living in a society where, generally speaking, woman is the primary caregiver. So we can say hetu perspective je ami women, hetu perspective ami womenok eta major dimension dibo paro etu kintu eikhon ase jodi okol women empowerment or uport je okay, because women is associated with caregiving, that means you should empower women to guide child properly. হেতু ওৰিয়েন্টেশন যদি চাও, তেতিয়া হলে আমি এসে খনত আমি 125 ৰ ভিতৰত কিমান পাম জানে? 50 যদি ভাল হয়, লিখা প্ৰেজেন্টেশন ভাল হয়, বা তাতকেও কম কম। কিয়? Because the primary idea of this essay is not women empowerment. The primary idea of this essay is what? It is socialization. বুজি পাইছেনে কথাটো?
হয় স্যার Saklen, yeah, copy. Yes, sir. স্যার এইখন এছে লিখোতে Hmm. দুটা পার্সপেক্টিভত লিখিব পাৰি নে মানে নে এটা পার্সপেক্টিভতে আমি স্টিক কৰিব লাগিব মানে Perspective এটাই আপুনি যেটো কথা কৈছে আপোনালোকে যেটো কথা কৈছে ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট মই ইয়াত এটাই কারেক্ট পাসকে মানে সেন্ট্রাল থিমটো এটাই হ'ব ন হেতুটো দুটা হ'ব নোৱাৰে হয় স্যার পাৰে নেকি সেন্ট্রাল নোৱাৰে থিমটো সেন্ট্রাল থিমটো দুটা এটাই হ'ব হেতু কেনেকে আমি ডিল কৰিছো হেতু আমাৰ মাল্টিপল ওয়েত আমি ডিল কৰিব পাৰো হেতু ডিল কেনেকে কৰিম হেবিলাক শিকিম আমি সব ডিকনস্ট্ৰাক্টিং এবিলাক কথা আহিব আমাৰ প্ৰথমতে আমি টপিকটো সিলেক্ট কৰোতে আটাইতকৈ কি চাব লাগে টপিকটো আমি বুজি পাইছো নে নাই হয় স্যার কাৰণ ভুলকে বুজি পালে কি হ'ব পাৰে গম পাইছে গম পাইছো স্যার ইয়া নম্ৰতা কওক স্যার সোশ্যালাইজেশন মানে হ্যান্ডেড রুলস দ্য ক্রেডেল মানে চাইল্ডটো কেনেকে প্ৰিপেয়াৰ কৰি তোলা হয় হেতুৱে গৈ পেলাই পিছত ডিটাৰমাইন কৰিব যে সোসাইটিখন কেনেকুৱা হ'ব হেতু ইন্টাৰপ্ৰিটেশনত কৰিব লাগে মানে yes হেতু the hand that rocks the cradle rules the world কিয় because that hand is responsible for মানে shaping that child how that child will be নয়নে অলপমান এটো ৰেফাৰ কৰিছিল ইনডাইৰেক্টলি কিন্তু মানে কথাটো আমি সেইফালেহে লৈ যাব লাগে the idea of socializing how মানে how that role is played by the caregiver or primarily care কোনে role play কৰিছে এটো ইম্পৰ্টেন্ট নহয় কি role হ'ব লাগে right from your মানে child birth till say the schooling and everything take it as agencies there's something called agencies of socialization no agencies like family your education system your peer group religion religion so এইবিলাক আমাৰ এজেন্সিজ হয় ন য'ৰ আমি শিকো সোশ্যালাইজেশন মানে কি যে আমি যিবিলাক বস্তু মানে আমাৰ লাইকস এন্ড ডিসলাইকস আমাৰ ভাল পোৱা বেয়া পোৱা এইবিলাক কিহে শেপ কৰে আমি যেনেকে সৰুৰ পৰা আমাক কিছুমান মেন্টাল এন্ড বায়োলজিক্যাল কন্ডিশনিং কৰা হৈছে ন যে এটো ভাল এটো বেয়া এটো কৰিব লাগে এটো কৰিব নালাগে that is how we become or that is how our মানে যেটো বৃত্তি বুলি কয় our likes and dislikes এটো শেপ হয় so হেতুৰ কাৰণে এটো আমি AS এটোৰ মেইন ফোকাসটো কি হ'ব লাগে যে because socialization is such a vital thing or such a vital element of shaping of any individual or that is the main deciding factor of how a person will turn out to be that is why it is very essential that মানে that process should be in the right hands or a process to কেনেকুৱা হ'ব লাগে এটোৰ ওপৰত আমি এনালাইজ কৰিব লাগে from all perspective from মানে পজিটিভ হলে কি হ'ব যদি ভুল হয় কেনেকুৱা হ'ব এতিয়া কি হৈ আছে what is the problem of socialization that is happening now লিখিবলৈ বহুত আছে আমি এইবিলাক process মানে এছেখন কেনেকে ভাঙি পেলাম হেতুৰ ওপৰত শিকিম প্ৰথমতে আপোনালোকে বুজিব পাৰিছে না কম্প্ৰিহেন্ড কৰিব পাৰিছে না কথাটো ৰাইট কম্প্ৰিহেনশনটো এটো আহিব পাৰে এবাৰ পৰীক্ষা আপোনালোকে এবাৰ মেজ জোনে দিব very essential এটো বহুতে ভুল কৰে এই বস্তুটো এছেখন মেইন কম্প্ৰিহেন্ড কৰোতেই ভুল কৰে মই এটাতে কলো ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট ম্যাক্সিমাম ওমেন এম্পাওয়ারমেন্টৰ ওপৰত লিখি দিব তাৰপিছত ভাবিব যে মইতো ভালে লিখি আহিছিলো কি হ'ল মানে ওমেনক এম্পাওয়ার কৰিব লাগে আমি আৰে ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট এটা পাৰ্ট হয় বিকজ কেয়াৰ গিভাৰ ইজ ওমেন সো ওমেনক ভালকে মানে they should have agency they should have decision making power then only they will be able to shape their child properly that is an important perspective but that is not the only perspective because there are other elements of socialization also no like say media is right now a big part of socialization process so if we do not have a unbiased and healthy media then it will lead to wrong socialization এটা আম্বানিৰ বিয়া দেখাই আছে আমাৰ সোশ্যাল মিডিয়াত ইজ ইট এ গুড সোশ্যালাইজেশন অর ব্যাড সোশ্যালাইজেশন আমাৰ সমাজক এনেকুৱা কিছুমান এম্বিশন দেখাই আছে যে আমি জুনে যিয়ে পঢ়িছে কৰিছে আমাৰ এনেকুৱা যে ওকে সাকসেস মানে যেতিয়া আমি কিমান কোটি টকীয়া বিয়া এখন পাতিব পাৰিম এনেকুৱা টাইপ এটা এক্সাম্পল সেট কৰিছে সো দ্যাট ইজ এ ৰং কাইন্ড অফ সোশ্যালাইজেশন বিকজ দ্যাট ইজ নট দ্য এম ইন লাইফ দ্যাট cannot be the aim in life because that will not give you happiness in life হেতুটো মানে হেৰি আছে ন there is a limit to how much you can spend so মানে that is not the way এইবিলাক আমি পইণ্ট আউট কৰিব পাৰো আমাৰ এছেট আৰু getting it
Yes, sir. বুজিছো। So, মানে কথাটো it's such a beautiful topic or such a beautiful paper. যে essay পেপাৰখন UPSC টো বহুত 1990 নে কিমান মানৰ পৰাহে আছিলে, মানে আপোনাৰ পাৰ্চনেলিটিটো ওলাই যায় গোটেই। এতিয়ালৈকে যিমান ডাঙৰ হ'ল, যি শিকিলে, যি ভেলিউজ আহিলে আপোনালোকৰ, ভাল পোৱা বেয়া পোৱা, সেই বস্তুবিলাক আপোনালোকৰ এক্সাম্পলৰ থ্ৰু দি, টপিক চিলেকশ্যনৰ থ্ৰু দি বা এইবিলাকৰ থ্ৰু দি ওলাইছে। বাট ডোন্ট বি ডিফেন্সিভ এবাউট ইট। এছে পেপাৰখন ডিফেন্সিভলি কেতিয়াও ভাল নহয়। Be confident about your basic structure and express yourself. But for that, you have to understand properly. Topic to bhalke bujit paboi lagibo. Nohole you will not be able to do justice. Wrong interpretation means gone. So first, very primary factor, you have to comprehend the main demand of the topic. Okay. Tar pisot ki kotha ahibo? তাৰপিছত টপিক সিলেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত নেক্সট কথা যেটো আহিব, যে that will be the determining factor is that whether you are able to explore the key demand from multi-dimensional perspective. আমি যেটো কি ডিমান্ড, যে কি ডিমান্ড এখন এছে সাপোজ সোশ্যালাইজেশন। সো সোশ্যালাইজেশন বস্তুটো আমি কিমান ভ্যাৰাইটিজ ওয়েট চাব পাৰিছো। অকল এটা মই এটা ভ্যাৰাইটি কলো আপোনাক, যে ফ্যামিলি হওক, মিডিয়া হওক বা ৰিলিজন হওক, এটো এটা ভ্যাৰাইটি। তাৰপিছত আৰু ভ্যাৰাইটি আছে, যে সোশ্যালাইজেশন মানে হেৰি in various spheres of life. Various, you can say, at a individual or various levels of socialization. মানে যেটো মানে সৰু লেভেলত যেটো সোশ্যালাইজেশন হয়, তাৰপিছত অকমান ডাঙৰত যিবিলাক সোশ্যালাইজেশন হয়, মানে হেইটো বেলেগ বেলেগ টাইমত বেলেগ বেলেগ বস্তু ইনফ্লুয়েন্স কৰে ন। সো সেই এজন ইন্ডিভিজুৱেলৰ লাইফতে মানে সোশ্যালাইজেশন হেৰি কি এটা বয়সৰ পিছতটো এইবিলাক বস্তু ষ্টেগনেন্ট হৈ যায় মানুহৰ। এটা বয়সৰ পিছতটো you become fossil. But then also we can see that within the lifespan or within the formative year of a child, there are different levels of influences working on people because of his age. Okay, biological factor thake, because initial stage of you are like a sponge, you will absorb anything, but after that you will exercise certain degree of caution, reason, whatever. So ebila kotha thake. তাৰপিছত বিভিন্ন মানে এইবিলাকত মানে ইম্প্যাক্ট বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি ডাইভাৰ্সিটি আনিব পাৰো, যে ফল্টি সোশ্যালাইজেশন হলে কোনবিলাক ফিল্ডত কেনেকুৱা হয়। এটা এক্সাম্পল আমি জানো, এটা ধৰ কৰাপশন গভৰ্নেন্সৰ ফিল্ডত কৰাপশন হিচাপে দেখা পাওঁ। স্পৰ্টছৰ ফিল্ডতো আমি দেখা পাওঁ, ধৰক এইবিলাক এজ ফাজিং বা আদাৰ টাইপ অফ মানে নেফেৰিয়াছ এক্টিভিটি that we see, দেন বাকি বিলাকতো আমি বিভিন্ন জায়গাত আমি দেখা পাওঁ। সেনেকেও আমি এক্সপ্লোৰ কৰিব পৰা স্কোপ আছে নে নাই আছে। যদি আমি ভাবো যে okay, we can do, then we should move ahead with the topic. Are you getting it? বুজি পাইছেনে কথাটো কি কৈছো মই? টপিক সিলেকশনৰ কথা আহিব, understanding of the topic. Second কথা আহিব, are you able to expand it in multiple perspective? Again, hold on to it. I will teach you how you can deconstruct a topic multidimensionally. এটো এটা specialized skill হয়, এটো আমি শিকিব লাগিব। Actually আমি পাৰো, কিন্তু আমি হেতু হেনেকে এক্সপ্লোৰ নকৰিলে আমাৰ নহয়, মানে এটা সিস্টেমেটিক ওয়ে আছে। Third thing that we have to keep in mind is that are we able to have certain, মানে কালি মই যেটো কথা কৈছিলো, যে আমি কিবা এটা স্টেটমেন্ট দিম, এটোক সাপোর্ট কৰিবলৈ are we able to use examples? So আমাৰ sufficient examples আছে নে? মানে মই এটা কথা কলো যে ওকে, যে কারেক্ট সোশ্যালাইজেশন হলে কারেক্ট বিহেভিয়ার হয়। সো সেই বস্তুটো সাবস্টেন্সিয়েট কৰিবলৈ হলে মোৰ কি আছে, what evidence do I have? So তাতে মই ধৰক কলো যে ওকে, মিস্টাৰ এক্স এটা টাইমত এনেকুৱা হৈছিল, যে আব্দুল কালামৰ কথাই কলো বা কোনোবা ভাল সিঙ্গাৰৰ কথাই কলো। সো ফৰ্মেটিভ ইয়াৰ্ছত এইখিনি হৈছিলে, সেইটো কাৰণে পিছত he became like, you know, his behavior in later part of life was quite ideal or quite ethical because of the correct socialization. Whereas on the other hand, even though some people are successful, deemed to be successful, but because of faulty socialization, because of development of false values in life, they end up behaving in negative manner.
So third যেটো হয় আমি কলো প্ৰথম চাব লাগিব আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং টপিক সিলেকশন understanding the core of the topic. Second কথা হ'ব can I explode the topic? Explode the topic. Topic to bomb ফুটাই দিব পাৰিছ না bomb ফুটালে কি হ'ব চিটি কি কয় বহুত পার্সপেক্টিভ ওলাই যাব ন এইবিলাক মানে বুজি পাব কাৰণে দে আপোনালোকে থিংকিং টু হেনেকুৱা হ'ব লাগিব টপিক বিলাক কৰিবলৈ আৰু আলটিমেটলি ইট ইজ অল এবাউট প্ৰেক্টিস এখিনি শিকাৰ পিছতো আপুনি যদি পেনটো নুঠায় এটা প্যাৰাগ্ৰাফ নিলিখে দেন দিস থিং উইল বি ট্ৰাষ্ট মি ইট উইল বি অফ নো ইউজ So I am assuming that after this you will actually try to apply all these things that you will learn today. Third thing that we should be keeping in mind is that do I have sufficient examples, case studies, by anecdotes. New students, don't worry. Once you get familiar with general studies properly, এইবিলাক বস্তু আহি যাব কাৰণ জেনাৰেল ষ্টাডিজ সিলেবাসখনে ইমান ভাষ্ট আপোনাক ইমান বেছি বস্তু নতুন বস্তুৰ লগত এক্সপোজ কৰাই যে এইবিলাক বস্তু আহি যায় you get it পেপাৰ বা কাৰেন্ট এফেয়াৰ্ছতো আমাৰ এইবিলাক বস্তু কালেকশন এটা হৈ যায় ঠিক আছে নাও এখিনি হৈ গ'ল এখিনি হোৱাৰ পিছতো কিছুমান চ্যালেঞ্জেস থাকে এনেকুৱা চ্যালেঞ্জেস থাকে ইয়াৰ পিছৰ চ্যালেঞ্জটো হৈছে যে আমি সাপোজ এনেকুৱা আছে কিছুমান পাওঁ যিবিলাক ধৰক মানে অবভিয়াস হয় হা এটা 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 টপিক এনেকে আমাৰ আমি ক'ব পাৰো যে সাপোজ the best is the enemy of the good. The best is the enemy of the good. Take 30 seconds and tell me what do you understand by this topic. Sir, Yeah. As far as I understand, the strive for perfection may lead to procrastination, and procrastination যদি আমি ফসি যাও মানে তেতিয়া আমি যেটো হ'ব পৰা পটেনশিয়াল টো থাকে যেটো গুড টো থাকে মানে আমি হেতু অ্যাচিভ কৰিব নোৱাৰিম Nice strive. No, ekdom you have hit the nail, but you have used one unnecessary word that is procrastination. Okay. If you are striving for perfection, that need not be that you are procrastinating. Na, moi asi perfection karone aponok essay পঢ়াই দিব পাৰো দেখোন 3 মাহ এটো procrastinate কৰা হ'ব নেকি নহয় ন নহয় sir so ইয়াৰ অৰ্থটো হেতু you have got it correctly say perfection is not something that we should always strive for. We should strive for, or in fact good is compromised sometimes when you strive for perfection. So বাকি সকলে বুজি পাইছে না কথাটো এটো যে এটোই হেতুই বুজাব বিচাৰিছে যে পারফেকশনৰ পিছত সদায় দৌৰিব নালাগে অসমীয়াত ক'বলৈ গ'লে সিধাকে গম পাইছে না আমিৰ খান হ'ব যাব নালাগে মানে আমিৰ খানক কয় ন পারফেকশনিষ্ট বুলি কয় নকয় কৈছে বাট মোৰ ভাল লাগে আমিৰ খান এটো এটা ডিফারেন্ট পার্সপেক্টিভ কিন্তু কথাটো হেতু এই এছেখনত যদি আহে তা মানে এটো হয় যে perfection is something that is not very productive in most cases. না mistakes necessary হয়তো নহয় কথাটো হৈছে কি আমি পারফেক্ট হবলে চাব না লাগে আমাৰ পারফেক্ট প্রিপারেশন পারফেক্ট রুটিন পারফেক্ট সিলেবাস কমপ্লিশন হেতুত যাব না লাগে ইভেন গুড ইজ ওকে মানে মই যদি আপোনাক খুদু যে এছেখন কেনেকুৱা হৈ মানে your answer should be like the মানে middle pass type মানে kind of মানে yeah it is doable এনেকুৱা নহয় যে একদম মানে মই পুৰা পাৰিম পুৰা ফালি দিম এই টাইপৰ নহয় it's doable
So doable মানে কি আছে okay 70% 80% কিবা এটা মই ভালকে হেৰি কৰিব পাৰিম মিস্টেকস হোৱা নোহোৱাটো এটা বেলেগ এস্পেক্ট হেতুটো তাৰ হ'ব মোৰ মানে লগৰ এজনী এবাৰ তাই সিলেবাস পুৰা পাৰফেক্টকে গোটেই পঢ়ি হ'লহে মানে এক্সাম দিম বুলি এক্সামৰ ফৰ্ম ফিল আপে নকৰিলে তাৰমানে এইটোৱে এক্সাম্পল হয় হেতুটো এটা মানে কমন থিং এমং সিভিল সার্ভিস এসপাইরেন্ট দ্যাট আমি বস্তু শেষ নহয় আমাৰ হেতু কাৰণে হয় নাই সো ক্লোজাৰ নহয় ন বস্তুবিলাক পারফেক্টটো কেতিয়াও নহয় পারফেক্টটো ইজ এ মানে ইটস এ ইউটোপিয়া ইউ ক্যান সে সো কথাটো হেতুৱে এটুৰ অৰ্থটো হেতু যে দ্য বেস্ট ইজ এ এনিমি অফ দ্য গুড এটা মই এটু এনে আনা নাই এটু কিয় আনিছো এটুৱে মানে টপিক সিলেকশনত কিছুমান প্ৰবলেম যে এটুটো হয় কি হয় জানে এইটো টপিকত কি হ'ব আপোনালোকে কেনেকে এপ্ৰোচ কৰিব এইটো টপিক মাল্টি ডাইমেনশনাল কেনেকে বনাব মই কওঁ কেনেকে বনাব আপোনালোকে বিভিন্ন ফিল্ডৰ এক্সাম্পল দিব চাওক এজন মানুহ পাৰফেকশন পিছত থাকিলে সেইটো কাৰণে এইটো যেনেকে এই ছোৱালীজনীৰ কথা ক'লে পৰীক্ষা দিব নোৱাৰিলে তেনেকে ধৰক কোনোবা এটা ফিল্ডৰ কথা ক'লে অ'কে এওঁ বোলে একদম পুৰা ভাল এক্টৰ আছিলে নো ডাউট কিন্তু ইমান বেছি পাৰফেকশনৰ পিছফালে থাকিলে যে তেওঁ বেছি সিনেমা নেপোৱা হ'ল বেলেগ কোনোবা এজন মানে এভাৰেজ এক্টৰ বা অকমান মানে ইন এ ৱে মানে যোনে টাইমটোক ৰেসপেক্ট দিছিল বা যোনে মানে ওকে 70-80% পারফরম্যান্সটো মানে আগবাঢ়ি গ'ল স্পৰ্টছৰ এটা এক্সাম্পল দিব এনেকুৱা টাইপে আপোনালোকে মাল্টি ডাইমেনশনাল নকৰিব জানো কথাটো সোসাইটি দিব এক্সাম্পল গভৰ্নেন্সত দিব এক্সাম্পল হেনেকে কৰিব না জেনাৰেলি হেনেকে কৰে কিন্তু আপোনালোকে নিজেই গম পাব এইবিলাক মানে এটা পইণ্টৰ পিছত এছেখন মনোটোনাস হৈ যায় এটা টাইমৰ পিছত একচুয়ালি এক্সাম্পলছটো ভেৰাইটি থাকে কিন্তু আৰ্গুমেন্টটো এটাই থাকে মই যে কৈছিলো ইউ শুড বি এবল টু ডিস্টিংগুইশ বিটুইন হোৱাট ইজ এন আৰ্গুমেন্ট এণ্ড হোৱাট ইজ এ সাবস্টেন্সিয়েশন আৰ্গুমেন্টত ভেৰাইটি থাকিব লাগিব এক্সাম্পলত ভেৰাইটি থাকিলে নহব একচুয়ালি এক্সাম্পল হিমান নেসেসাৰিও নহয় যদি আপোনাৰ আৰ্গুমেন্ট বিলাক ভাল থাকে এক্সাম্পল অটোমেটিক ওলাব সো এনেকুৱা আছে বিলাকতো ইউ শুড বি কেয়ারফুল যত ইমান বেছি আৰ্গুমেন্টেটিভ নহয় যত মানে ওকে ইউ ক্যান একসেপ্ট মানে জেনারেল থিমটোৰ লগত আমাৰ কোনো মানে ডিবেট নহয় বুজি পাইছানে কথাটো কি কৈছো মই এটা suppose yeah মৃন্ময় Sir, 2020 এখন এটা টপিক আহিছিলে যে being leader is a good but being follower is also 2020 পেপাৰখন আহিছিলে চাই এনেকুৱা টপিক য'ত মানে একদম মিনিংটো বুজি পায় leader is a great thing but being a follower is greater still নে কিবা এনেকুৱা আছিলে টপিকটো না এটোটো আৰ্গুমেন্টেটিভ হয় টপিকটো কাৰণ এটোত আমি দুইটা সাইডৰ পৰা আৰ্গিউ কৰিব পাৰো ন এটোত আৰ্গুমেন্টেটিভ নহয় টপিক হৈছে এটো নলেজ ইজ ইটস ওন ৰিৱাৰ্ড মানে এটো যদি টপিক লওঁ কি হ'ব যে আমাৰ টেন্ডেন্সিটো এনেকুৱা আহিব বা আমি এনেকুৱা এটা ফ্লোত যাম যে ওকে মানে আমি নলেজ ফৰ দা সেক অফ নলেজ আমি পাৰসু কৰিব লাগে না কি নলেজ এজ এ media for gaining something else knowledge should not act as a means it should be an end in itself etu কোৱা নাই জানো এটো অৰ্থটো হয় আপোনালোকে দেখিলে কম্প্ৰিহেন্ড কৰিবতো পাৰে লিখা নাই যদিও so এই বস্তুটো again it is difficult to argue against it are you getting it what I am trying to say হয় হয় ইয়াত আৰ্গুমেন্ট আমি তাতো ৰেজ কৰিব পাৰো যে ওকে কিছুমান ক্ষেত্ৰতটো আমি নলেজটোক মিডিয়াম হিচাপে বা মিনছ হিচাপে ল'ব লগা হয় যেনেকে ধৰক কোভিডৰ সময়ত এতিয়া মই জাস্ট বস্তু দেখি পেলাই কৈছো কোভিডৰ সময়ত আমি যেটো ৰিসাৰ্চ কৰি আছিলো ভ্যাকচিন উলিয়াবলৈ সেই ৰিসাৰ্চটো একচুয়ালি দ্যাট ওয়াজ এ মিডিয়াম এন্ড গোল ওয়াজ ভ্যাকচিন ডেভেলপমেন্ট সো তাতটো আমি এটো কথা চালে নহব যে নলেজ ইজ ইটস ওন ৰিৱাৰ্ড যে আমি এতিয়া বছৰ বছৰ ধৰি নাই কোভিডৰ পারফেক্ট ভ্যাকচিনটো ৰেডি হলেহে আমি মানে হেৰি কৰিম Are you getting it what I am trying to say? তাত আমি হেনেকে হেতু কাউন্টাৰ ভিউ দিবও পাৰো বা আমি
we can create certain ideas like that. Again, it's about how you think. But my point is that আমি এনেকুৱা টপিক সিলেক্ট নো কিয় কৰো য'ত আর্গুমেন্ট কৰাৰ দিগদাৰ। So my opinion, again, if you have time, you can explore এনেকুৱা বস্তুটো argument create কৰি পেলাই লিখা explore কৰিব পাৰে। But what I have seen is that students are able to write better when the topic is argumentative rather than কি হয় মানে প্ৰবলেমটো হেতুৱে হয় এছ এখন একঘেমিয়া হৈছে। আপোনালোকে ফিল কৰিছে নে এনেকুৱা আছে লিখিছে যে ইট লুকস লাইক এ মানে ইউনিডাইমেনশনাল। নম্ৰতাৰ মই যোৱাবাৰ দেখিছিলো এনেকুৱা এখন আছে মানে সেম আর্গুমেন্ট উইথ মাল্টিপল এক্সাম্পলস। আর্গুমেন্টটো এটাই কিন্তু এক্সাম্পলস বহুত ভ্যারাইটি আছিল। So হেতু মাল্টি ডাইমেনশনাল নহয় মানে, গম পাইছে না? বুজিছো স্যার, আপুনি মোক ফিডব্যাকত কৈছিলে। So বাকি সকলে কথাটো বুজিছে নে? এটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট মানে হেৰি হয় মানে নেসেসারি understanding that you should develop the try to take up argumentative topics. বাকি কোনে ভাস্বতী বুজি পাইছে? পল্লৱী? হয় স্যার, স্যার যোৱাবাৰ মোৰ হেতুৱে হ'ল চাগে, মোৰ তেনেকুৱাই মানে এক্সাম্পলস বহুত আছিলে কিন্তু আর্গুমেন্টস কমকে আছিল লগত। এটো হয়, এটো প্ৰবলেম হয়। আমি লিখিলে এই বস্তুটো চাব হেতুত মানে এই যে এইবিলাক আচলতে কিছুমান এই যে সোশিয়াল পলিটিক্যালৰ যেটো গেম চলি আছে এতিয়া সবেই কয় যে মাল্টি ডাইমেনশনাল মানে সোশিও পলিটিক্যাল ইকোনমিক হেতু বস্তু এক্সাম্পলস আহিব পাৰে হেনেকে। এছেখন হেনেকে ভাঙি নাযায়। এছেখন হেনেকে ভাঙিলে এটা টাইপৰে হৈ থাকিব গোটেইটো। চাব কেনেকে হৈ দেখাম ভাঙাটো কেনেকে হয়। স্যার আর্গুমেন্টৰ দুটামান এক্সাম্পল দি দিয়কচোন এই যিকোনো এটা টপিকত। আর্গুমেন্টত এনেকুৱা হ'ব যে স্যার বিং এ লিডাৰটোত যদি পজিটিভ লিডাৰো দেখাও আৰু নিগেটিভ লিডাৰৰ ফলোৱাৰো দেখাও, সেই দুটা আর্গুমেন্টত আহিব নে এক্সাম্পলত আহিব? এটো ইন এ ওয়ে এটো আর্গুমেন্টেটিভ হ'ব পাৰে। মই এটো আর্গুমেন্টেটিভ কৰিব পাৰিম যে কিয় ইয়াতে what is the central idea of this topic? Central idea of this topic is that the leader is as good as his follower. মানে if a captain is there and if his team is not good, then that captain is of no value. কিন্তু মই এটো এনেকেও আর্গিউ কৰিব পাৰিম যে taking an example of say a part or say a মানে say Imran Khan was a great cricket captain of Pakistan team which was not performing well. So কেতিয়াবা আকৌ লিডাৰশিপৰ এনেকুৱা কোৱালিটি থাকে যে আপোনাৰ ভিতৰৰ যেটো হয়তো এক্সপোজ হোৱা নাই হেতু ট্যালেন্ট উলিয়াই দিব। মানে এটো ডেফিনেটলি হয় যে আজি আমি যদি ষ্টিভ ও যেতিয়া অস্ট্রেলিয়া ক্যাপ্টেন আছিল, ষ্টিভ ও হ্যাড এ ভেরি গুড টিম, বিৰাট বেছি ষ্ট্ৰং টিম আছিল। কিন্তু অন দা আদাৰ হ্যান্ড আমি কেতিয়াবা মাইক বিয়েৰলি বুলি এজন ইংলেণ্ডৰ ক্যাপ্টেন আছে, তেওঁৰ টিমটো ইমান ভাল নাছিল, বাট তেওঁক আমি কেলে এপ্ৰিচিয়েট কৰো বিকজ হিজ লিডাৰশিপ স্কিল ওয়াজ সাচ দ্যাট হি কুড টেক আউট দ্য বেষ্ট ফ্ৰম এভৰিবডি। হেতু ক্ষেত্ৰতো আমি হেতু ক'ব পাৰো যে কোৱালিটি লিডাৰশিপ হ্যাজ ইটস ওন রোল। আৰু আমিতো সিভিল সার্ভিসতো আমাৰ যিখিনি এথিক্সত পঢ়ো যে এটা ফাউন্ডেশনাল ভ্যালুজ অফ হেৰিয়তো লিডাৰশিপটো এটা হয়। লিডাৰশিপ ইজ ওয়ান অফ দা মানে ফাউন্ডেশনাল ভ্যালুজ অফ সিভিল সার্ভিস, হয় না? মনত আছে নাই? নোলান প্ৰিন্সিপালতো আছে লিডাৰশিপ। হয় স্যার। সো এইবিলাক এটোতো আমি দুইটা পইণ্টৰ পৰা আৰ্গিউ কৰিব পাৰো। এটো এটা এক্সাম্পল হয়। আৰু এটা মই এখন আছে এইখন আছে যদি আহে, দ্য গ্ৰেটেষ্ট গ্লৰি ইজ নট ইন নেভাৰ ফেইলিং বাট ইন ৰাইজিং এভৰি টাইম উই ফল। এইখন আছে যে বৰবাদ কৰি দিব পাৰে মানুহ, গম পাইছে না? এক্সাম্পল দি বৰ কৰি দিব পাৰে চবকে। গ্ৰেট কোনোবাই ভাবিলে যে একদম তামাম লিখিম এইখন আছে, কিন্তু একদম গ্ৰেটেষ্ট গ্লৰি ইজ নট ইন নেভাৰ ফেইলিং but in rising every time we fail. Are you able to appreciate what I am trying to say? মানে
বুজিছো ৰেচনেলি ভাবি নাচাই একদম ইমোশনেলি দেখি পেলাই মানে আপোনাৰ স্টিমুলেশন কিছুমান আহি যায় একদম আৰম্ভ কৰি দিয়ে এক্সাম্পল আছে আপোনাৰ তাত ক্ৰিটিছ গ্লোৰি মানে একদম নেপোলিয়নৰ কথা ক'ব শ্যাম মানিকছৰ কথা ক'ব ভাবিলে এইটো এক্সাম্পল জানো এইটো জানো আৰু এনেকুৱা কোনোবা ক্ৰিকেটৰ কথা ফুটবলৰ কথা ক'ব চিনেমাৰ কথা ক'ব ইমানৰ পৰা এক্সাম্পল আছে এইটো লিখা আৰম্ভ কৰি দিওঁ তাৰপিছত দেখিব গোটেই এছেখনত এইটো আমুকে এইটো কৰিলে তাৰমানে ক্ৰিটিছ গ্লোৰি ইজ দ্যাট নেভাৰ ফেইলিং বাট ৰাইজিং এভৰি টাইম ইট ফেইল মোহাম্মদ আলীও কৰিছিলে তাৰপৰা মহাত্মা গান্ধীও কৰিছিলে Are you understanding মানে কেনেকুৱা এটা গাঁতত সোমাই যায় এনেকুৱা এছে বিলাকত বুজিছো স্যাৰ হা আপোনাক ফেচ কৰিছে নাই এইটো যদি এছে কেতিয়াবা লিখিছে এইবিলাক ফেচ কৰিব লাগে কৰিছো মইতো মানে কৰিছো মই মোৰ এক্সপেৰিয়েন্সৰ পৰা কৈছো কথাবিলাক এইবিলাক মানে এইবিলাক নিজে পাই যায় মানে কিছুমান সো এইবিলাক এভয়েড দিস থিংস Morning shows the day. এইবুলি আছে মৰ্নিং shows the day. সেইটোতো মানে এক্সাম্পলৰ পিছত এক্সাম্পল আহি থাকিব মানে একদম ডাইভাৰ্স টাইপৰ এক্সাম্পল দিয়াটোৱে মাল্টি ডাইমেনশনালিটি নহয় মই এইটো কথা মানে এগেইন আই উইল এমফাসাইজ অন ইট So the conclusion that you should take from this discussion is that you should select topic. Ideally, you should select topic where it is more in the nature of an argument. Okay. Protect to point apalage asset apply kori sabo hoine nohoy test it. Okay. I'm trying to enforce certain ideas of essay writing or essay selection writing on to high name topic selection not as. Yes, sir. আৰু এটা টেন্ডেন্সি থাকে আমাৰ মই ইউনিক টপিক লিখিম যেটো কোনেও নিলিখে এনেকুৱা লিখিম এনেকুৱা টেন্ডেন্সি কাৰ আছে না নাই স্যাৰ নাথাকাটো ভাল ইউনিকো লিখিব পাৰে যদি সাফিসিয়েন্ট বিগিন আগৰ কন্ডিশন কিটা ফুলফিল হ'ব লাগিব বুজি পাইছে নে নাই আপোনাৰ সাফিসিয়েন্ট মাল্টি ডাইমেনশনাল আছে নে নাই আৰু এক্সাম্পলস আছে নে নাই হেখিনি যদি ফুলফিল কৰে দেন গো ফৰ ইট বাট জাস্ট টু বি ইউনিক এটা আপোনাৰ ৰিজাল্টটো ইউনিক হৈ যাব লিষ্টত নাথাকে আৰু গেটিং ইট মানে কি হয় এছেটো ইমানে ভাইটাল মানে এছে ভাল হলে ইট ডাজন্ট গ্যারান্টি ইওর সিলেকশন বাট এটু হয় যে এছে বেয়া হলে ইউ আর আউট অফ দ্য লিস্ট প্রথম দিনা ইউ ক্যানট এনশিওর ইওর সিলেকশন বাট ইউ ক্যান এনশিওর ইওর ডাউনফল so it's very 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 vital so এই বস্তুটো you should be careful আৰু আপোনালোকৰ suppose background subject আছে যে আমাৰ এটা কোনোবা ইকোনমিক্সৰ আছে কোনোবা ইঞ্জিনিয়াৰিং ব্যাকগ্ৰাউণ্ডৰ আছে মানে টেকনিক্যাল ব্যাকগ্ৰাউণ্ডৰ আছে কোনোবা বিভিন্ন টাইপৰ আছে আমাৰ পলিটিক্যাল সায়েন্স হিষ্ট্ৰি এনেকুৱা ব্যাকগ্ৰাউণ্ডৰ থাকিব নিজৰ সাবজেক্টৰ যদি পাই যায় then that is good thing you should write if you have sufficient understanding but be careful নিজৰ সাবজেক্টৰ প্ৰবলেমটো কি হয় যে you might jargonize কৰা মানে কি say আজি suppose মানে ইন্ডিয়ান ব্যাংকিং সেক্টৰ ক্ৰাইসিসৰ ওপৰত আহি গল যে ব্যাংকিং সেক্টৰ ওপৰত হেতু ইস্যু বেসড আছে হ'ব যদি ব্যাংকিং সেক্টৰৰ ওপৰত আহি গল তো ডেইলি ব্যাংকিংত যিবিলাক টার্মস ইউজ কৰে বা আমি কেতিয়াবা কওঁ এই সিডিআৰ কথা ক্যাশ ডিপোজিট ৰেশিওৰ কথা আমি কথা পাইছো so cash deposit ratio or CDR might be something that is in everyday use in a bank but hetu directly likhi nithibo karon hetu again ejon mane non banker ba non banking background or manhor karone it can appear to be a very new thing so do not jargonize and try to tone down the flow mane use all your understanding all your knowledge of it without being very specific or you don't being very specialist oriented আপোনাৰ নিজৰ সাবজেক্টৰ এডভান্টেজটো কি যে কাইলে জিওগ্ৰাফিৰ ওপৰত আহি গল মানে জিওগ্ৰাফিৰ ওপৰত নম্বৰটা আছে তো
যে আজি এনভাইৰনমেন্টাল চেলেঞ্জ বা আমাৰ ইণ্ডিয়ান জিঅ'গ্ৰাফিৰ ওপৰত কিবা এটা আছে, ইউ নো কি ডাইমেনশ্যনত আমি চিন্তা কৰিব পাৰো, সেইটোত চিন্তা কৰি পেলাই এই টেকনিকেল শব্দবিলাক বা বেছি টেকনিকেল বস্তুবিলাক আঁতৰাই পেলাই আমি উই কেন এক্সপ্ল'ৰ। চ' কোনোবাই কয় যে নিজৰ চাবজেক্ট লিখিব নালাগে, মই আই উইল চে ইউ কেন ভেৰি ৱেল ৰাইট এবাউট ইট। ইনফেক্ট আপুনি নিলিখিলে কোনে লিখিছে? চ' ইউ উইল অলৱেজ গেট এন অপৰচুনিটি। আমি চাওঁচোন যোৱাবাৰ পেপাৰখনত কি আছিলে এনেকুৱা। এইবিলাক প্ৰব্লেমছ অফ ওমেন ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডেভেলপমেণ্ট, ৰোল অফ ওমেন ইন ছ'চিঅ' ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট অফ নৰ্থ ইষ্ট। এতিয়া যদি কাৰোবাৰ ছ'চিঅ'লজি বেকগ্ৰাউণ্ড আছে, ওমেনৰ ওপৰত টপিক আহিছে, তেওঁ নিলিখিলে কোনে লিখিব? আছে নেকি কাৰোবাৰ ছ'চিঅ'লজি বেকগ্ৰাউণ্ড? Anybody with sociology? নাই। স্কিল ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড এমপ্লয়মেণ্ট, এইটো আৰু ইকনমিক্স বেকগ্ৰাউণ্ডৰ মানুহে নিলিখিলে কোনে লিখিব? লিখিছিল নে কোনোবাই? স্যাৰ মই প্ৰবলেমছ অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডেভেলপমেণ্টটোহে লিখিছিলো, এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ সেইটো এংগল অলপমান ভৰাই পেলাই মানে এই মাৰ লগতো ৰিলেটেড যে অকমান সেই তেনেকে লিখি দিছিলো। হয় স্যাৰ, তাতে Entrepreneurship ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল and entrepreneur. So সেইটো পাই। So yeah, সেইবিলাকো that is also your part of your মানে background na, that is your background, your academics is your background, your family is your background. If you have anything, so konoba bole tea garden or logot familiar, so you can, yeah. Meanwhile যোৱাবাৰ চেট জিপিটি যোনখন পেপাৰ আহিছিলে সেইখন মই এটা কুৱেশ্যন আহিছিলে এছে চেট জিপিটিটো এইটো কাৰণে এটেম্প নকৰিলো কাৰণ মোৰ মানে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো পুৰা টেকনিকেল হৈ গ'লহেঁতেন এছেখন, সেইকাৰণে ফিলচফিকেলখনে লিখিলো। কোটিয়াৰ philosophical কোনটো? এইটো 7টো থিংক গ্লোবেলি এক্ট লোকেলি। Think globally, act locally, এইটো philosophical নহয়। philosophical হয় in a way, but এইটো গ্লোবালাইজেশ্যনৰ ওপৰতে হয়। গ্লোবালাইজেশ্যনৰ ওপৰতটো কিমান যে আহে গ্লোবালাইজেশ্যনৰ ওপৰত। লাষ্ট যদি আপুনি 10 বছৰ 20 বছৰ UPSC পেপাৰ উলিয়াই, UPSC কথা নকওঁ মই, মানে আজিকালি আমি UPSC কথা এইটো কাৰণে ভাবিব লাগিব, দেখিছেনে আমি প্ৰিলিমছত আমি কেতিয়াও কেয়াৰে কৰা নাই APSC কি আহিছে। আমি UPSC চিন্তাতে কলো কাৰণে আমি প্ৰিলিমছটো এপ্ৰচটো আমাৰ এটলিষ্ট নম্বৰ আজি কাইলৈ যিমানে নাপাওঁ আমাকতো হেৰি কৰা নাই ন, হিলি যোৱা নাই ন। এতিয়াতো মই আজি মানুহ লগ পাইছো যোনে কৈছে যে এইবাৰ প্ৰিলিমছ পেপাৰ কি আহিছে, কাৰণ আজিৰ পৰা 5 বছৰ আগত যোনে দি থাকে মানুহ, সেনেকুৱা মানুহৰ কাৰণেতো প্ৰিলিমছ পেপাৰখন দেখিলেতো they will be shocked. So we have to be one step ahead. Similarly essay ক্ষেত্ৰতো সেই বস্তুটো এপ্লাই হয়। So আমি যদি last 20 years of paper উঠাই চাওঁ, গ্লোবালাইজেশ্যনৰ topic will be repeated every 2-3 years in this way or the other. Think globally, act locally. Think globally, কিন্তু actটো আমি য'ত আছো সেই জেগাতে কৰিব লাগিব ন। So actually it is talking about a term called localization. শুনিছে নাই? Localization. Localization শুনিছে নাই? শুনা নাই? এইটো মানে কেনেকুৱা হ'ব? মেক আলু টিক্কি, মেক আলু টিক্কি খাইছে না? মানে you are taking a global product but you are adapting to the local needs. Okay, but এনেকুৱা আৰু আমাৰ এতিয়া ধৰক আৰু এনেকুৱা বহুত এক্সাম্পলছ আছে। চাইনিজ সামোসা, আলু নাথাকে, কি থাকে? চাউমিন থাকে, খাই বহুত বেয়া লাগে। এইটো এক্সাম্পল। চাইনিজ ভেল। ইমান গালি খালো নহয়, সেইদিনা শুনিলো মাজতে ঘৰলৈ লৈ আহিলো, ভাবিলো যে চাইনিজ চামোচা খাই চবেই ভাল পাব চাগে, চবেই গালি পাৰিছে। Okay, so moving ahead,
আৰু এটা চ্যালেঞ্জ আহে কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈছে না যে দুটা টপিক দেখোন মোৰ একদম জানা লাগিছে কোনটো লিখো একদম কনফিউজন এনেকুৱা হৈছে না হয় স্যার এটা কি কৰে what do you do yeah সো প্ৰায় হয় স্যাৰ দুটা টপিক এনেকুৱা লাগে দুইটাই মানে পাৰিম এইটো লিখিম নে কোনটো ফালিম স্যাৰ হলতো হয় কোনটো ফালিম কোনটো জুই লগাম তাৰ পাছত মন কি বাত স্যাৰ মন কি বাত তো কি কৰে মন কি বাত মানে কি মানে কিবাটো উপায় মানে ডিসাইডিং টাই ব্ৰেকাৰ কি কৰে টস কৰে নেকি টস নকৰো স্যাৰ মানে দুইটাৰে মানে চাৰ্ট বনাই পেলাই মানে য'ত মানে বেছি পইণ্টছ দেখো আপুনি যে ক'লে আৰ্গুমেন্টেটিভ য'ত বেছি হয় ওৱান সাইডেড যিবিলাক নহয় এইটো স্যাৰ এডভান্টেজ অফ ৰাইটিং 3 মেইনছ নট কোৱালিফাইং এইটো আহি যায় স্যাৰ ওকে হেতু কৰিও যদি আপুনি সমান পইণ্টছ পাই তেতিয়া কি কৰিব হ'ব পাৰে কোৱাইট লাইকলি আপুনি যদি পইণ্টছ উলিয়াব বিচাৰা নাই বেলেগ কথা এটো নিলিখো বুলি উলিয়াব মন নাই এইটো স্যাৰ আনকমনটোত যাম স্যাৰ আনকমন ওকে আৰু বেলেগ আনকমন স্যার য'ত আৰু বেলেগ ইন্ট্রোডাকশন আৰু কনক্লুজনটো সলিড পাওঁ তাতে যাওঁ ইন্ট্রোডাকশন আৰু কনক্লুজন যদি সলিড দুইটাতে পাইছে তেতিয়া সে ফৰ এক্সাম্পল চ্যাট জিপিটিও পাইছে আৰু আৰ্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সও আছে সাপোজ নাহে কেতিয়াও চ্যাট জিপিটি আৰ্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স একেলগে এখন পেপাৰ কেতিয়াও নাহে স্যার যোনটো এনেকুৱা লাগে যে বেছি ভাল নহয় নিলিখিব সেইটো লিখিব তেতিয়া সেইটো এইখিনি আনকমন আৰু বেলেগ কিবা প্যাৰামিটাৰ আছে নেকি মোৰো চাবলৈ গ'লে স্যাৰ তেনেকুৱা আনকমন টাইপৰে হয়গে মানে ইনষ্টিংক্টত গুচি যাওঁ এইখনেই মানে ভালকে পাৰিম নিচিনা লাগে সেইখনকে কৰো আৰু এনেকুৱাত কি কৰিব জানে যিটোত আপোনাৰ কাইন্ড অফ মানে ইউ হেভ এ স্পেশাল সফট কৰ্নাৰ ফৰ এনি টপিক যিটোত আপোনাৰ সফট কৰ্নাৰটো বেছি আছে সেইটো লিখিব আনকমন কমন বস্তুবিলাক কেতিয়াও বাহিৰত কি হৈ আছে বেলেগে কি ভাবিব সেইটোলে নাযাব ইউ এণ্ড ইয়োৰ ব্ৰেইন ইজ ৱৰ্কিং সো আপোনাৰ নিজৰ লগত হ'ব বস্তুটো বেলেগে কি কৰিব আপুনি ৰিএকচনেৰি কেতিয়াও নহব বি প্ৰএক্টিভ মানে do not do anything thinking that others will do this game theory হৈ থকা নাইতো game theory জানে না prisoners dilemma বুলি এটা বস্তু আছে শুনিছে না prisoners dilemma তুমি জানা নেকি prisoners dilemma কি হয় Again, এইবিলাক পইণ্ট ইম্পৰ্টেন্ট হয় কেতিয়াবা আছে এইবিলাকো পইণ্ট ইউজ কৰিব লগা হ'ব পাৰে ডিসিশন মেকিংত প্ৰবলেম হয় যেতিয়া আমি নাজানো যে বেলেগে কি ল'ব ডিসিশন তেতিয়া যদি আমি কিবা এটা লওঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিম prisoners dilemma টো শুনিছেনে কোনোবাই গেম থিয়ৰিত এথিক্সত পঢ়িছিলো শুনিছো ছাৰ এথিক্সত পঢ়িছিলো পুৰণা ষ্টুডেণ্ট কাৰোবাৰ মনত আছে নেকি ভুলতে স্যাৰ ভালকে মনত আছিলে এতিয়া অকণমান পাহৰিলো নহয় কেনেকে আছিলে কথাটো তো স্যাৰ সেই এনেকৈ চাৰিটা হেৰি বনাইছিলো A and B দুইটাক বেলেগকে ৰাখিলো তো both are prisoners আৰু এক কলো যে বিয়ে যদি নিজৰ ক্ৰাইমটো মানে হেৰি কৰি লয় যে ওকে বিয়ে যদি মানে কৈ দিয়ে যে মই ক্ৰাইম কৰিছো বুলি তেতিয়া হলে A will be set free but for that A will also have to say that I am exonerated বা মই নাই কৰা বুলি ক'ব লাগিব আৰু বি কো তেনেকুৱা কোৱা হয় কিন্তু যদি এনেকুৱা হয় যে এ কৈছে মই নাই কৰা আৰু ই যদি কৈছে মই কৰিছো তেতিয়া হলে A will get 10 years punishment B will get free similar condition B ৰ কাৰণে ৰাখা যায় যে B এ যদি কৈ দিয়ে যে মই নাই কৰা আৰু A যদি কৈ দিয়ে মই কৰিছো তেতিয়া B will get 10 years punishment এনেকুৱাত কি হয় দুইটাই কয় মই কৰিছো বুলি এটো পানিশমেন্ট 5 years আছে মানে A নাই কোৱাটো কেতিয়া এফেক্টিভ হ'ব যেতিয়া B এও ক'ব নাই কৰা বুলি কিন্তু A যদি নাই কৰা বুলি কয় আৰু B এ কৰিছো বুলি কয় তেতিয়া পানিশমেন্ট will be double for both তো হেনেকুৱাত মানে কোনেও এটো চান্স নলয় যে মই দুইটাই নাই কোৱা কৈ পেলাই মানে আমি এইয়ত ৰাখো সো it's a dilemma what others are doing or not do not bother about that go for your gut feel যোনটোত বেছিকে আপুনি ইমোশনালি আপোনাৰ কানেকশন আছে say for example কোনোবাই হয়তো সিনেমা ভাল পাব পাৰে কোনোবাই স্পৰ্টছ ভাল পাব পাৰে কোনোবাই
বিভিন্ন টাইপৰ মানে কি হৈ জানে যেতিয়া আমাৰ বস্তুটো মানে ভাল পোৱা বস্তু এটা আহে এই যিবিলাক ইণ্টাৰলিংকেজেছ যিবিলাক লাগে ন যে এটা টপিকত এনেকে ভাবিলো বেলেগ এটা এংগুলতো আমি ভাবিব পাৰো নে নোৱাৰো পাৰো যদি আমি সেই বস্তুটোৰ লগত ইণ্টাৰেকশ্যনটো আমাৰ বেছি আছে সৰু পৰা সেইটো টপিকৰ পৰা মানে that can be any field of play society হ'ব পাৰে বা social issues ওপৰতো হ'ব পাৰে বা scientific development ওপৰত হ'ব পাৰে climate change ওপৰত হ'ব পাৰে wherever you are more মানে you have more interest go for that topic that should be the only criteria uncommon commonত নাচাব বেলেগে কি কৰিছে নাই কৰা সেইটো নাচাব এটোৱে চাব যে ছোটা because এটোৰ আপুনি ইম্প্যাক্টটো পিছত দেখা পাব যেতিয়া এছেখন কৰা আৰম্ভ কৰে বা যেতিয়া ব্ৰেইনষ্টৰ্মিং কৰে মানে কানেকশনস বিলাক বেটাৰ হ'ব আৰ্টিফিশিয়াল নালাগে মানে লিখাবিলাক মানে প্যাশনেট হোৱাটো বেয়া কথা নহয়তো প্যাশনেট হলে থিংস ফ্লো ইন এ ৱে এছেটটো অলপ প্যাশন ওলাবই লাগে বাট মানে এগেইন কনসাইজ হ'ব লাগিব একদম আনকন্ট্ৰোলড ফ্লো হ'ব নালাগিব ইউ হ্যাভ টু ষ্টিক টু দ্য টপিক এণ্ড দেন ইউ এক্সপ্ৰেছ ইটস এন গেম ইটস এ পেপাৰ অফ এক্সপ্ৰেছন ইয়াতে লিমিটেশনো নাই আমি বাকি পেপাৰ বিলাকত দেখা পাইছিলো কি ইলাবৰেট কিবা কিবি কৈ পেলাই মানে ইউ আৰ মানে ৰেষ্ট্ৰিক্টেড আৰু আপোনালোকৰ এনেকুৱা এনে মই জেনেৰেলি সুধিছো আপোনালোকে জিএছত 150 words লিখিব লাগে 250 words লিখিব লাগে আৰু এছেত আপোনালোকে লিখিব লাগে 1200 words এটো ম্যাক্সিমাম লিমিটৰ কথা কৈছো দেই সো আপোনালোকৰ মতে আটাইতকে টান কোনটো which is the tougher A B C কোনটো টাফার হয় 152 স্যার theoretically speaking or practically 150 is tougher because you have to be precise very precise with your expression you cannot beat around the bush ইয়াতে তো স্কোপ আছে অকমান আতৰি গলেও আকৌ আহি পেলাই আপুনি আকৌ লাইনত আহিব ইয়াত বাহিৰত গুছি গলে আপোনাৰ you are out of it you have to be precise so মানে একদম মানে এসেনশিয়াল কথাখিনিহে ক'ব লাগিব সো হেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এটো দিস becomes tougher so হেতু কাৰণে ইয়াত আপোনাৰ স্কোপটো বেছি ওয়াইড হয় মানে in a way you can loiter a bit somewhere and then come back again but again it's মানে যিমান আপুনি দৰকাৰী কথা ক'ব সিমান বেছি মার্কস পাব কৈছে ন এক্সাক্ট প্ৰেজেন্টেশন এক্সাক্ট এক্সপ্ৰেছন will be rewarded more so do not fret about it Polobia koise etia 1200 is easiest so essay paper is easiest to write actually it is easiest to write among other papers তাৰ পিছত আৰু এটা again আমি knowledge কথা কলো topic selection কথা কলো another very important thing that we miss is clarity of the context of the topic again I will explain it through an example এটা কোয়েশ্চন আহিছিলে এবাৰ UPSC if development is not engendered it is endangered if development is not engendered it is endangered কোনোবাই এটো টপিক আগতে দেখা পাইছে নেকি yes or no has anybody seen this topic before Yes, sir. চাইছিলো এবাৰ এবাৰ নম্বৰসতি দেখা পাইছে আৰু বেলেগ কোনোবাই anybody else none so tell me what is the meaning of this topic if development is not engendered it is endangered
Gender equality. Gender equality. Gender equality. Gender equality is there, but core idea to কি? Sir, qualitative growth কথা কৈছে যদি qualitative মানে সাইডটো যদি আমি নাচাও তেতিয়া হয়তো বহুতখিনি বস্তু endangered হৈ যাব এনেকুৱা টাইপৰ Qualitative মানে qualitative মানে qualitative in the sense sir অকল আমি যেনেকে স্যাৰ গ্ৰোথ আৰু ডেভেলপমেন্টৰ কথাটো আহি যায় যে গ্ৰোথৰ ক্ষেত্ৰত অকল আমি মানে নিউমেৰিকেলৰ ভ্যালুটোৰ ওপৰত ফোকাস কৰো So ইয়াত আপুনি engendered শব্দটোৰ অৰ্থটো কি বুলি ভাবিছে? Engendered Gender inclusivity. নাই ভাষাতে সুধি আছো engendered শব্দটো স্যার শুনিতো স্যার শুনি জেন্ডাৰ ইকুৱেলিটি নিচিনা লাগিছে কিন্তু নট এক্সাক্টলি দি আইডিয়া চাগে সেইটো engendered ডিকশনাৰী মিনিংটো এটা হৈছে টু গিভ ৰাইজ টু কিবা এটা বস্তু নতুনকে উদ্ভাৱন কৰা বা কিবা এটা বস্তু আইডিয়া এটা জেনাৰেট কৰা এটোকে engender কৰা বুলি কয় কিন্তু ইয়াতে এটো engendered মানে you are giving more of a role to gender আৰু মনত ৰাখিব ইয়াত unlike previous case যত আমি কৈছিলো যে hand that rocks the cradle হেতুটো gender neutral হয় ইয়াতে gender neutral নহয় কিয় আমি যেতিয়া engendered শব্দটো gender শব্দটো ইউজ কৰো আমি কেতিয়াবা আপোনালোকে শুনা পাইছে gender equality বা gender justice হেতুটো does it mean justice for male? No, sir. No, Mostly it always female. means it is referring to female. So ইয়াতো আমাৰ focus to womenৰ ওপৰত বা femaleৰ ওপৰত Sir, ইয়াতে concept of equity কথাটো কৈছে নেকি বাৰু যে তেওঁলোকৰ মানে এটা equal footing ত আনিবলে হলে তেওঁলোকক অকমান স্পেশাল সেইটোৱে same ইয়াতে আমি equality equity পাৰ্থক্য কৰিব নালাগে gender equality is there আৰু কোনটা কি কথা কৈছে gender equality growth versus development so it again problem of students with science background যে আমি মানে কি কৰো সব বস্তু সৰু সৰুকে ভাঙি পেলাব বিচাৰো আৰু সব বস্তু সেপাৰেটলি ডিল কৰি পেলাই আমি হেখিনিকে ভাবো যে ওকে উই হ্যাভ ডেল্ট উইথ দ্যাট থিং বাট আৰ্টছৰ সাবজেক্টত a plus a is equal to thrice a are you getting it a plus a মানে twice a নহয় কিন্তু a plus a is not equal to twice a বুজি পাইছে না কি কৈছো মই কিবা এটা বস্তু আমি সাইলোজত ভাঙাটো এসেনশিয়াল হয় এনালাইসিস কৰিবলে ভাল কিন্তু আমি বস্তুটোৰ হোলিস্টিক অৰ্থটো বুজি পাব লাগে নহলে মানে এটোৱে দেখাব যে আমাৰ we are not capable of thinking things in a মানে মাল্টিপল ভেৰিয়েবলছক ইন্টিগ্ৰেট কৰি চাবলৈ আমি ক্ষমতাটো নাই হেতু দেখাব ব্ৰেইনৰ কাৰণে ইজি হয় আমাৰ কাৰণে যে আমি সব বস্তু মানে এক বেলেগে এটো এক বেলেগে চাও কিন্তু এটো ক্ষেত্ৰত কথাটো কি হৈছে নাই মানে কিয় কলো মই গ্ৰোথ এন্ড ডেভেলপমেন্টৰ আৰু জেন্ডাৰ ইকুৱেলিটি দুইটা বেলেগ বস্তু আহি গল ন এই দুটা বস্তু লগাই পেলাই এখন কি আছে হ'ব গম পাইছো মানে কথাটো আমি একেলগে চালে কি হ'ব যে ডেভেলপমেন্ট ইজ নট এনজেন্ডাৰ্ড তাৰমানে কি যে ডেভেলপমেন্ট যেতিয়া ডেভেলপমেন্ট প্ৰসেছত যেতিয়া মাইকী মানুহৰ ৰোল নাথাকে তেতিয়া হলে ডেভেলপমেন্ট becomes problematic you cannot actually develop without participation of women or real development cannot happen without participation of women এটোৱে বেসিক অৰ্থটো নহয় জানো সেন্টেন্সটো
Are you getting it? Yes. So a মানে understanding হেতু কাৰণে you have to মানে বস্তুবিলাকৰ লগত এংগেজ কৰি থাকিব লাগিব কথাটো মানে একদম কোৰ মিনিং তুলে যাব পাৰিব লাগিব আৰু কোৰ মিনিং কোৰ এণ্ড কমপ্লিট মিনিং তুলে যাব লাগিব মানে segregated meaning নহয় যে আমি ওকে development is not endangered to এটা বেলেগ equation and it is endangered to এটা বেলেগ equation এটা 1:2 হেবিলাক কৰা কথা নহয় it's about understanding the whole topic holistically কিয় দিগদাৰটো কি if development is not engendered it is endangered মানে development if development does not involve the woman then development is challenge or development becomes a challenging thing to achieve natural কথা আমি তো কিমান এক্সাম্পল বা কিমান ইনস্টেন্সেস আছে আমাৰ যে আমি অকল যদি জেন্ডাৰ ইকুৱেলিটি কথাটো বা মাইকী মানুহক এম্পাৱাৰমেন্ট কৰাৰ কথাটো ক'লে নহব আমি এটো কথাও ক'ব লাগিব যে মাইকী মানুহক এম্পাৱাৰমেন্ট নকৰিলে ডেভেলপমেন্টত কেনেকৈ এফেক্ট হয় এলএফপিআৰ কম থাকিলে কেনেকৈ গ্ৰোথ এফেক্ট হয় ওমেন পাৰ্টিসিপেশন নহলে কেনেকৈ আমাৰ এনভায়ৰনমেন্ট এফেক্ট হয় যেনেকৈ চিপকো মুভমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত দেখা পাওঁ মাইকী মানুহ পলিটিক্যাল ফিল্ডত নাথাকিলে কেনেকৈ গভৰ্নেন্স এফেক্ট হয় Are you getting it? আমি যেতিয়া এক্সাম্পল বিলাক দিম আমি গোটেই বস্তুটো একেলগে চাই পেলাই আনিব লাগিব ন আমি যদি অকল এনেকুৱা টাইপ এক্সাম্পল দিও বা এনেকুৱা টাইপকে ব্ৰেক কৰো যে ওকে মাইকী মানুহ পাৰ্টিসিপেট কৰিব লাগে এডুকেশ্যনত মাইকী মানুহ চাকৰি কৰিব লাগে মাইকী মানুহ হেৰি কৰিব লাগে নো that is not addressing the topic properly মাইকী মানুহে চাকৰি নকৰিলে আমাৰ ইকনমিক গ্ৰোথত কেনেকৈ এফেক্ট হয় আমাৰ ডেভেলপমেন্টত কেনেকৈ এফেক্ট হয় এই এস্পেক্টলৈ যাব লাগিব বুজি পাইছে না কথাটো এতিয়া সিম্পল লাগিছে না কথাটো Is it appearing simple? I am deliberately giving you certain topics which are like little bit on the you can say tougher side little bit not much because you people are all graduates so you should be able to comprehend these things with little bit of mental exercise আৰু কিবা এটা বস্তুত যদি আপুনি কমফৰ্ট জোনত আছে তাৰ মানে হেতু বস্তু আপুনি ঠিককে শিকা নাই it should be able to move you out of your comfort zone of thaki pelai hikato to that is nothing na বুজি পাইছে না কথাটো Yes. এতিয়া so মানে what I am trying to make you understand is that the contextual clarity is very essential এটা টপিকত এবাৰ ইউপিএসসি very interesting question টা আহিছিল question paper okay এবাৰ ইউপিএসসি পেপাৰখন চাইছে না আছে জবা 2023 মেইনছৰ পেপাৰখন Interesting question. Wait. Hello. Girls. Wait. Girls are weighed down by restrictions. Boys with demands to equally harmful disciplines. বুঝি পাইছে না কি কৈছো girls are weighed down by restrictions whereas boys are weighed down by demands. These both are equally harmful. So etut jodi ami okol etu perspective koro je okay girls or restriction code ase
যেটোৱে এফেক্ট কৰিছে এফালে আমি যদি যাওঁ বয়জৰ ৰেষ্ট্ৰিকশনস ক'ত আছে বা বয়জৰ ডিমান্ড ক'ত আছে যিবিলাকে মানে বয়জক এফেক্ট কৰিছে ফেমিলি এম্পায়াৰ বা ফেমিলি বিজনেস আগবঢ়োৱা এইবিলাক কৰা সেইবিলাকৰ ডিমান্ড থাকে ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত কি আছে ওকে এইটোত নাযাবি বাহিৰত নাযাবি Are you understanding this fact ki etu okol etu belek ke aru etu belek ke enukoi ase nohoy so mane basically it is talking about the fact that there are certain practices in today's society which are mane which are putting restrictions on movement or development of girls as well as putting certain unreasonable demands on boys which are both harmful. Unreasonable demands o thakibo nalage aru unnecessary restrictions o thakibo nalage. Ite yar ei proshnoto jodi ami okol etu aspect he analyze koru je okay swalir upor ki restrictions hoise social political economic lorar upor ki demand bahise social political economic will it be able to do justice to the topic? Are you able to understand what I'm trying to say? So, আমি কেনেকে approach কৰিব লাগিব এইটো topic? মানে আপোনালোকৰ লাগিব যে ভাল হৈছে কিন্তু ছোৱালী বেলেগকে ল'ৰা বেলেগকে কৰিলে নহব এটোত আমি we have to combine it আমি এনেকুৱা কিছুমান মানে examples বা এনেকুৱা কিছুমান scenario analyze কৰিব লাগিব য'ত আমি দেখা পাওঁ যে okay look এইটো scenario on the one hand there is restriction on girls while on the other hand demands are created on the boys can you think ভাবিব পাৰিছে নেকি এনেকুৱা এটা এক্সাম্পল লিখকচোন যেটোত মানে সলিডলি এই টপিকটো মানে ইউ ক্যান হোল্ড দ্য টপিক টুগেদাৰ যে এই ইস্যুটো যদি মই ডিসকাস কৰো তেতিয়াহলে এই বস্তুটো পুৰা ওলাই পৰিব सर वुमेने अर्न क्यों কৰিব লাগে কাৰণ আৰ্নিং কৰাটোতো মানে ঘৰ কা বেটি কা কাম হে বা লৰাটোৰ কাম হয় এনেকুৱা টাইপৰ হেতু ঠিক কাম হে ঘৰ কা বেটি কা কাম হে মানে ঘৰৰ লৰাটোৰে কাম হয় বা মানে হাজবেণ্ডৰ কাম হয় ওয়াইফে কিয় কাম কৰিব লাগে তেনেকুৱা টাইপৰ হেতু ডিমেনশনত সে ভাবিব পাৰো নেকি আমি পাৰো আৰু আমি এনেকে কৰো খাপ পঞ্চায়তৰ কথা ক'ব পাৰো স্যাৰ Khap Panchayat as an institution, it puts restrictions on girls and it also puts restrictions on boys. So raising a child also, sir, raising a child, is it the only responsibility of the mother? Bapekoto সমান duty থাকে sir. Raising a child, etu khetrot mane ami raising. Why only a woman is responsible for raising a child? Even the man can, right? Man, so hetu demand kotha kot koise je unreasonable demand on men to not raise a child no kotha ase. So like মানে provisions কিছুমান আছে ধৰি লওক চাইল্ডে যদি মানে বেমাৰত পৰে তেতিয়া like a female working in a government organization she will get a like sick one day sick leave কিন্তু এজন মতা মানুহে নাপায় Hetu to it's more a question of gender equality. Hetu jodi samba gender justice of why should there be gender roles? Caregiving, why should it be only limited to women?
caregiving role to cure that should, why should it be a domain of, or like, you know, why should society perceive it as a totally female led thing, care work কথাটো Right, সেইটো sir. কিবা হ'ব এটোটো এনেকুৱা এটা সিচুৱেচন আমি let us take the example of the institution of marriage. Marriage আমাৰ সমাজত যেনেকুৱা এটা ইনষ্টিটিউচন হয় কেনেকুৱা এটা ইনষ্টিটিউচন how does girl approach towards marriage ছোৱালী মেৰেজৰ কাৰণে এলিজিবল হ'বলে কি চাকৰি কৰিব লাগে পইচা ঘটিব লাগে এনেকুৱা এটা কিবা ডিমান্ড ৰেজ কৰে নেকি নাথাকে ছোৱালী মেৰেজৰ কাৰণে এলিজিবল হ'বলে কি হয় যে you are put certain restrictions on the movement of the girl, you put certain restriction on the way she will appear in public, whereas on the at the same time to be eligible to be to get into the institution of marriage, the boy will be put on demands like, you know, you have to be of, you have to be earning this much, or you have to be, you know, so and so মানে হেৰিৰ ক্ষেত্ৰত social position ক্ষেত্ৰত so হেনেকুৱা example হ'ব যে taking the institution of family also for that matter. The family is an institution where we see that it puts restrictions on the woman, while at the same time it puts unreasonable demands on the man. I am not saying ki women or demand nathake, but women or demand to basic restrictions thake no. বুজিও পাৰিছে নে বস্তুটো ধৰিও পাৰিছে নে কেনেকে কেনেকুৱা বিলাক বস্তু আমি এনালাইজ কৰিলে গোটে বস্তুটো ধুনিয়াকে ওলাই আহিব Right, sir. ভাল লাগিছে নে বস্তুটো কক सरपंच पति तो এটা एग्जांपल হ'ব পাৰে নেকি তেনেকুৱা Sarpanch Pati is an example where it's a kind of pseudo official. The woman is there. But Sarpanch Pati to patriarchy example. So, আমি কৈ আছো যে আমাক এনেকুৱা কিছুমান মানে কনটেক্সট লাগে এনেকুৱা কিছুমান সার্কামস্টেন্স লাগে যত এটো এভিডেন্ট হৈ যায় যে সেই পৰিস্থিতিটো সাস্টেইন হ'বলৈ হলে there will be মানে in a way মানে restriction on the activity of the woman whereas on unreasonable demand but Sarpanch Pati হওক বা এই অথনি হেৰিয়ে যেটো এক্সাম্পল দিছে এটোটো kind of মানে in a way the man wants that thing na unreasonable demand কথাটো নাই ন তাতে women ওপৰত restriction আছে হেটো ঠিকই আছে but does it mean that the man মানুহৰ মতামতৰ ইচ্ছা নাই মতামতটো বিচাৰিছে এটো কাৰণেটো on the name of the woman you are doing it glass ceiling effect the মানে you are not able to pursue jobs beyond a particular pay grade এটো কথা কৈছে এটো restrictions হয় yeah you can say corporate culture glass ceiling effect to eto মানে স্পেসিফিকত নাযাব বুজা নাই মই কিহৰ কাৰণে কৈছো ফ্যামিলি কথা কৈছো মেৰেজৰ কথা কৈছো কৰ্পোৰেট কালচাৰৰ কথা ক'ব পাৰে বা মানে এনে জেনাৰেল জব মাৰ্কেট ইজ এ কৰ্পোৰেট কালচাৰটো মানে মোৰ মনলৈ আহিছে খালি মই হেতু কেনেকে ফিট কৰিম মই বুজি পোৱা নাই কোনটো স্যার কর্পোরেট কালচার পয়েন্টটো এনে মনলৈ কিবা মানে বস্তুটো আহিছে খালি কেনেকে ফিট কৰিম মই বুজি পোৱা নাই মানে ছোৱালীক কোনখিনি ৰেস্ট্ৰিকশন কৰা হয় বা লৰাৰ কোনখিনি এক্সপেক্টেশনস ৰাখা হয় জব মাৰ্কেটটো হেনেকুৱা ন যে আমি এতিয়া মানে কেনেকুৱা হয় আমাৰ এইবিলাক আছে ম্যাটাৰনাল লিভস আছে ম্যাটাৰনাল বেনিফিট এক্টৰ আন্ডাৰত আছে বাট আমি ৰিক্ৰুটমেন্টে নকৰো whereas at the same time লৰা মানুহৰ আমি চাইল্ড কেয়াৰ লিভ নিদিও স্যার প্যাটার্নিটি লিভ নিদিয়ে তো হেতু কোড আহিব হেতু এজ এ হোল দা জব মার্কেট কেনেকুৱা বা কর্পোরেট কালচার বলে জব মার্কেটৰ নেচাৰটো হেনেকুৱা ন সো হেতুত আমাৰ देयर इज আনৰিজনেবল ডিমান্ড অন আপোনালোকে মানে মই আপোনালোকে যিবিলাক এক্সাম্পল দিছে হেতু স্পেসিফিক এটা পার্সপেক্টিভৰ পৰা হয় কিন্তু আপোনালোকে এক্সাম্পলটো এনেকুৱা দিব লাগিব যে দুটা ধৰে মই আই এম ভেৰি শিওৰ এনেকুৱা টপিক হয়তো এই বছৰ নাহিব পাৰে হয়তো 2 বছৰ 3 বছৰ পিছত APSC টো এনেকুৱা এটা টপিক আহি যাব পাৰে যত মানে it will be
really challenging. কিন্তু আমি যদি এনেকুৱা টপিকো যদি চিন্তা কৰিব পাৰিছো সেইবিলাক টাৰ্মছত তাৰমানে আমাৰ ইজি টপিক বিলাকতো আমি we can trust it না okay now moving ahead এইটো চাব যে মানে দুইটা বস্তু এড্ৰেছ কৰিছে নহলে কি হ'ব মানে ডাইগ্ৰেছ হৈ যোৱা নিচিনা হয় বস্তুবিলাকৰ every point isolationত চোৱাটো নহয় মানে every point you write has to address the whole thing in entirety কিছুমান এসপেক্ট আপুনি সেপাৰেটলি ডিল কৰিছে বা কিছুমান হেৰি ওকে এটা পাৰ্টত থাকিব পাৰে বস্তুটো কিন্তু যেতিয়া আমি গোটেই টপিকটোক জাস্টিফাই কৰিবলৈ বা টপিকটোৰ ওপৰত আমি যেতিয়া এমফাসিস কৰিম তেতিয়া আমি এক্সাম্পলস বিলাক কেনেকুৱা দিম আৰু এটো I am quite certain যিখিনি সায়েন্স ব্যাকগ্ৰাউণ্ডৰ ষ্টুডেন্ট তেওঁলোকৰ এই প্ৰবলেমটো হৈ আছে নম্বৰ নাপাইছে because এনেকুৱা বস্তু দেখিলে দে মানে হেতৰ একেলগে ব্ৰেইনটো ফাংচন নকৰে নে কি নাজানো মানে এটো প্ৰবলেম হয় মই দেখিছো আৰু মানে গোটেই বস্তুটো ভাঙি ভাঙি পেলাই মানে a + b + c কৰিবলৈ যায় so মানে এটোটা the learning is that your contextual clarity of the topic মানে হেতু কাৰণে বাৰে বাৰে পঢ়ি থাকিব আৰু আমাৰ আটাইতকৈ ভুল কি কৰো জানে আমি মানে এছেটো টপিকটো দেখিলো দেখি পেলাই মনত আহি গল এক্সাম্পল মনত আহি গল ধৰক কিবা ভাল কিবা এটা কথা আমি লিখা আৰম্ভ কৰিলো আমি at least 5 to 7 minutes আমি টপিক সিলেকশনত লগাব লাগে 5 to 7 minutes you should invest on selecting the topic তাৰপিছত around 15 to 20 minutes আমি বস্তুটোৰ ওপৰত ব্ৰেইনষ্টৰ্ম কৰিব লাগে after that আমাৰ actual essay লিখিবলৈ কিমান লাগে 45 minutes to 1 hour লাগিব 1 hour না yeah Mrinmar স্যাৰ এইটো টপিকতে স্পৰ্টছটো আনিব পাৰি নেকি ধৰক কিছুমান ডিসিপ্লিনৰ স্পৰ্টছটো যোনটো yeah এক্সপ্লোৰ কৰা নাছিলে যেনে জিমনাষ্টিক্সটো এক্সপ্লোৰ কৰা নাছিলে ইণ্ডিয়াত ইমান বেছি একচেপ্ট কৰি নহয় সিমিলাৰলি কিছুমান এটা স্লো ৱাকিং এটা আছে যে য'ত ৰেচ ৱাক যোনটো কৰে সেইটো মানে গাৰ্লি হয় অলপ লুকছটো সেইকাৰণে ল'ৰা যোনে কৰিছিলে তাক মানে ক্ৰিটিচাইজ কৰিছিলে প্ৰথম যেতিয়া প্ৰেক্টিচ কৰি থাকে সি চ' এইবোৰ ডগমা কিছুমান আছে ছ'চাইটিত সেইবোৰৰ কাৰণে ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আনিছিলে এইবিলাকে ৰেষ্ট্ৰিকশনস এইবিলাকে যে আমাৰ যে মাজে মাজে যে আহি থাকে টেনিছত এইবিলাক যে ইকুৱেল পেৰ কাৰণে যে একে গ্ৰেণ্ড স্লেম জিকিলে ফিমেল টেনিছ প্লেয়াৰ দে গেট লেছ আৰু এনেকুৱা আৰু মানে বস্তুটো আলটিমেটলি IPL-তো আহিছে স্যাৰ yeah and মানে original crime is patriarchy যে patriarchy মানে এটো নহয় যে মতা মানুহ will be dominant patriarchy মানে হৈছে যে you are putting certain gender roles assign কৰি দিয়াটোকে patriarchy কয় actually patriarchy is harmful both for women and men patriarchy for মতা মানুহৰ একো ভাল হোৱা নাই patriarchy problem to কি যে it puts certain gender roles no doubt there are certain biological distinctions between male and female which entitles female to do certain activities and that restricts certain activities for them but at the same time we're living in a technology age we are living in the machine age আমাৰ yet physical power or role to basically it is limited so এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যদি আমি এতিয়াও gender role কথাই কম তেতিয়া হলে তো দিগদাৰ হৈ যায় But এইটো কোৱেশ্চনত আমি মানে socializationৰ কথাটো আহিব if you can understand মানে গোটেই প্ৰসেসটো যে ছোৱালীজনী ডাঙৰ হৈ থাকোতে যে কেনেকে মানে প্ৰসেসটো মানে আপব্ৰিঙিংটো কেনেকুৱা হয় তাত আমি এই বস্তুটো দেখাই পাও ন ৰেষ্ট্ৰিকশনস ডিমান্ডস what are restrictions what are demands এইবিলাক বস্তু এক্সপ্লোৰ কৰিব লাগিব প্ৰথমতে বেলেগকে আছে তো ৰেষ্ট্ৰিকশনস কি হয় ডিমান্ডস কি হয় what do we mean by আমি কি বুজি পাইছো restrictions or demands মানে এইটো আমি কোড দেখা পাওঁ কন্ডিশনিংত দেখা পাওঁ কি কাপোৰ পিন্ধিব কাৰ লগত কথা পাতিব এইবিলাক whereas ল'ৰাটো ই পাৰিছে নে নাই ই এইটো কৰিব পাৰিছে নে নাই ই আমাৰ এইটো ইমানখিনি নেওতা মুখস্থ পাৰে বুজি পাইছে ন কথাটো
ছোৱালী এজনীৰ ছ'চিয়েলাইজেশ্যন আৰু ল'ৰা এটাৰ ছ'চিয়েলাইজেশ্যনটো বহুত ডিফাৰেণ্ট হয় ন আমাৰ ছ'চাইটি আপোনালোকে নিজেও ফিল কৰিছে চাগে নিজৰ লাইফত লিখি দিব সেইবিলাক একদম পুৰা এতিয়া এইবিলাক যে কিছুমান আমি যেতিয়া মানে টপিকটো মানে কাইণ্ড অফ ফিল্টাৰ কৰো যে কোন ভাগত আমি বস্তুটো ভগাম কেনেকুৱা টাইপ মানে এক্সাম্পলছ দিম এটা ফিল্টাৰিং এটা হয়তো গোটেই টপিকটো সেইটোত মানে ইউ ফ'কাছ অন বস্তুটোৰ মানে আমাৰ যিবিলাক ডাইমেনশ্যন শিকিছো অলৰেডি বহুত বস্তুটো আমি অলৰেডি শিকিছোৱে ন আমাৰ হেৰি পলিটিক্স এইবিলাকত এই বস্তুবিলাকো আহিব লাগে আৰু কিছুমান এইবিলাকটোতো টপিকটো আপোনালোকে এইবিলাকত পাইছে আমি যে কৈছো অলৰেডি ছ'চাইটি যিবিলাক টপিক ইম্পৰ্টেণ্ট ছ'চিয়েল জাষ্টিছ টপিক হেল্থ এডুকেশ্যন এইবিলাকৰ ওপৰতো ইউ উইল বি প্ৰিপেয়াৰ্ড ভালনাৰেবল ছেকশ্যনছৰ কালি কৈছিলো যে তাত ধৰক ওমেন হওক ট্ৰাইবেলছ হওক বা other such মানে হেৰি আৰু weaker sections বা কিছুমান prominent like এটা sustainable development climate change artificial intelligence এইবিলাকটো these are some things you have to prepare মানে knowledge base টো অকমান ভাল কৰিব লাগিব সেইবিলাকৰ ওপৰত মানে এইটো একো নহলে ইন্টাৰনেটত আমি বস্তু পঢ়িব পাৰো ন সেইবিলাকৰ ওপৰত দুটা এটা আৰ্টিকেল পঢ়িলেও বহুত বস্তু গম পোৱা যায় আচ্ছা কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ ৰোল প্লে কৰে কিন্তু এথিক্স আৰু ইণ্ডিয়ান ছ'চাইটিয়ে দেই এথিক্সত বিশেষকৈ সেইকেইটা ইম'চনেল ইণ্টেলিজেঞ্চ ছ'চিয়েলাইজেশ্যন ভেলিউজ মৰেল থিংকাৰ্ছ কিন্তু বহুত কামত আহে মহাত্মা গান্ধী বিবেকানন্দ বুদ্ধা আচ্ছা আচ্ছা আমাৰ কিছুমান যে আমাৰ জেনেৰেল এটা থিম এটা মই শিকাই দিওঁ ধৰক হেল্থৰ ওপৰত এটা আছে হেল্থৰ ওপৰত আছে হেল্থ টপিকটো কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিব যে হেল্থৰ ওপৰত আমাৰ প্ৰথম কথা উই নিড চাৰ্টেইন ডাটা দেন উই নিড চাৰ্টেইন anecdotes এনে মই এটা বৰ ধুনীয়া এনেক্ডট এটা পাইছিলো there was this IAS অফিচাৰ নামটো কি আছিলে মহাৰাষ্ট্ৰত আছিলে ডক্টৰ আছিলে তেওঁ কোভিডৰ ফাৰ্ষ্ট ৱেভত যেতিয়া কোভিডৰ প্ৰথম ৱেভ আহিছিল তেতিয়া he could actually because of his previous background of medical science he could predict or he felt that there might be a crisis of oxygen if the second wave comes so oxygen plant ketaman mane he tried to mobilize certain people and resources and he set up oxygen plant in that village Maharashtra kunba tribal village and Delhi jetia dangor manhu oxygenor bhabot ambulance or hospital bahirot mori asil tetia that village had no shortage of oxygen it could that hey area to village boli nohoy hey area to
equal to it. So henekua anecdote কিছুমান মানে হেলথৰ ক্ষেত্ৰত why মানে preventive বা foresightedness থাকিলে health emergency tackle কৰিব পাৰি হেতু এটা আৰু এটা ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে যে ইন্টাৰভিউত আমাক সুধে sir you are from technical background why are you here favorite question নহয় জানো তো হেতু ক'ব পাৰে যে technical knowledge is something that will improve my administrative skills so that I can use in my role as an administrator. That skill won't go away. And so he was to you can tell it. Interview to paise sake no enuka proshno to kode that hetue kobo je hoday positive light ot kobo heblak interview preparation kora samoy no hoy but mane moi kotha to kolu je attitude to henuka thakibo lage ami kiba ta bostu beya pai pela etule ahisu henuka type keteo dekhabo na lage I was hetu bhal that was a good thing right but I want something different in life ami to kiba ta belak bisari ahisu no so that is how you should that should be your approach towards life in general ami kiba ta bostu polai pelai jodi etale ahotile etur pora polor chance thake but positive attraction to very important pull is more important than pushor karone jodi civil service ahise tetia hole it is difficult to sustain jodi bekhane push factor thake pull factor thake the pull factor should be your driving factor তাৰপিছত codes কিছুমান eto related health sector related health related তাৰপিছত কিছুমান international best practices বা national international as well as national because Kerala healthcare system to bahut bhal boli huno no so best practices ebilak prepare koribole lage before ebilak apunar ebilake to apunar dimensions create koribo no ba examples generate kort sahay koribo topic to loi tarpisot you can talk about ideas like what is health what is good health quality health ki ba quality health care ki hoy health care ki hoy etu sabo lage and health care mane amar jetu the mechanism to tackle ill health hetu ki ahibo so that is a very broad domain health ki hoy from perspective of mane heriu hoy mane health is not merely absence of illness na I eto to khunise sage absence of illness mane good health no hoy okol there are other aspects to health so she perspective to prepare koribo lagibo tar bisot eta important again institutional jetu structure to prepare koribo lagibo the tiers of healthcare or hetu prepare korar eta technique ase ki je jetia apalage ki tiers kida ki hoy primary secondary tertiary hoy na primary healthcare I hope you know all this na everybody new students also they might have heard about it na so primary jetia pohibo tate apalage sabo je what are the issues that the primary healthcare is facing what are the government initiatives and what are the lacuna in government initiatives so based on this you create certain way forward ki enko hobo lage similar exercise you should do with secondary healthcare and as well as tertiary healthcare ebila enko ata framework thakilo tar bisot jetu ite amar SDC kuntu hoy SDC 3 neki no 3 ne 4 Noble Party Zero Hunger Good Health and Well-being SDC 3 hoy na SDC kita monot rakhile nai class kune monot rakhile ite lage SDC cover hoise neki
স্যার এক্সামও লাগালেকে হৈ যায় ভালকে না এতিয়া হ'ব লাগিব কাৰণ এইটো এনসাৰ ৰাইটিংত এপ্লাই কৰিব লাগিব ন এক্সামৰ আগত হৈ পেলাই কি কৰিব ইয়াৰ বাহিৰেও কিছুমান আদাৰ মিসেলেনিয়াস বুলি নহয় আদাৰ্স বুলি ক'ব পাৰো other topics related to health is like say one health approach eta ase no one health ki hoy is a health not only of the individual or not only of humans but also your other living creatures ecosystem health etu basically one health kotha ai covid er bisoto etu one health concept pura aise no je মানে আমি এটা মানে কাইন্ড অফ ওয়ান হেলথ এপ্রোচত আমি যাব লাগিব WHO কৈছে শুনিছে না ওয়ান হেলথ এপ্রোচ নাই কোনা যদি শুনিছো বুলি কৈ দিয়ক কি দিগদাৰ তাৰ পিছত প্ৰিভেন্টিভ হেলথ কেয়াৰৰ কথা ক'ব পাৰো আমি প্ৰিভেন্টিভ হেলথ কেয়াৰ তাৰ পিছত অল্টাৰনেটিভ হেলথত কি আহিব কি অল্টাৰনেটিভ হেলথ আয়ুষ কেন তাৰ পিছত privatization of healthcare etu eta major issue hoy stand alone topic hoy jaba pare privatization of healthcare hai na tar pisot ebilak baki yes etu yeah ebilak kotha hi jabo healthcare and mane heri aru aru ki Sir, accessibility to healthcare then accessibility of health so what is health ata ai jabo na what is good health it should be good health ki hobo lage accessible hobo lage affordable hobo lage available hobo lage triple A health insurance er kotha to aibo Ayushman Bharat digital health er kotha ami kobo paru digital health mane এই digital healthcare er kotha koise etia digital card so moi etu kane dekhalu jodi apalokor enukwa issue based essay ahe ami enukwa kisuman bostu amar hatot ready thakibo lage so question to enukwa type or hoy sei hisapot ami topic to bhangi pelai ami explore koribo paro further are you clear etu dhorok ami education er khetroto ahok বা বেলেগ কিবা সোশ্যাল ওমেনৰ ক্ষেত্ৰত আহক তাতো আমি এইবিলাক বস্তুই আহিব ন সো এইবিলাক তো আমি অকমান কাম কৰিব লাগিব ন yes sir ইস্যু বেস বস্তুবিলাক এনেকে ব্রেকডাউন কৰিব লাগিব আমি যে মানে এটু কয় যে এনালাইটিক্যাল হ'ব লাগে এনালাইটিক্যাল হোৱা মানে এটু যে আমি মাল্টিপল আৰ্গুমেন্টস দিব পাৰিছো নে নাই আৰু সেই আৰ্গুমেন্টস বিলাক সাপোৰ্ট কৰিবলৈ মাল্টিপল এক্সাম্পলস দিছো ঠিক আছে এটা আৰু এটা বস্তু আমি ইয়াতে পাইছো যে মানে ডাইৰেক্টিভস কিটাতে কৈছিলে যে ইট টকস এবাউট সামথিং কল্ড কোহেৰেন্স এটো এটা ডাঙৰ চ্যালেঞ্জ হয় যে এটা বস্তুৰ পৰা ইটো বস্তুলে কেনেকে যাম আপোনালোকে কেনেকে যায় এটা বস্তুৰ পৰা ইটো বস্তু এটা কথাৰ পৰা ইটো কথা however দিয়ে যায় নেকি how do you go বুজি পাইছে নে কি কৈছো মই suppose আপুনি হেলথ কেয়াৰৰ এছে এটা লিখি আছে সো প্ৰাইমাৰী হেলথৰ কথা লিখিলে তা সেকেন্ডাৰীলে যাব লাগে বা মানে what do you do কোৱাত বলে আপুনি পজিটিভ নেগেটিভ লিখিব লগা হৈছে কোৱাত বলে মানে বেনিফিটস এন্ড চ্যালেঞ্জেস কথা কৈছে যে বেনিফিটস কৈ আছে তাৰপাছত ডাইৰেক্টলি চ্যালেঞ্জেছত গুচি যায়
কোহেৰেন্সৰ প্ৰবলেমটো কি হয় গম পাইছেনে যে যেতিয়া আমি বস্তু এটাৰ মাজত মানে এব্ৰাপ্ট ব্ৰেক আনি দিওঁ এটা এব্ৰাপ্ট ব্ৰেকটো নানাকে ফ্লো এটা আনিবলৈ কি কৰে Sir, যেনেকে লিখিলো, considering all these factors, if we look at the other side, it can be considered বুলি negative লৈ গুচি গলো positive পাবা তেনেকে আচ্ছা গুড ৱে সো মানে কাইন্ড অফ মানে এটা লিংক স্টেটমেন্ট টাইপ দিয়ে সেইটো বেলেগকে প্যাৰাগ্ৰাফ দিয়ে না নাই একেলগে কন্টিনিউ কৰিব স্যার বেলেগকে দি দিও বেলেগকে প্যাৰাগ্ৰাফ দি নতুন কথাটো আৰম্ভ কৰি দিয়ে যে having discussed the challenges or having মানে discussed above point, considering the above points, if we look at the other side বুলি বেলেগ এটা প্যাৰাগ্ৰাফত তলতে লিখি দিও good thing actually কি হয় জানা যেহেতু দুখন আছে লিখিব লাগে মানে আমাৰ মই আগতেও কৈছো সিভিল সাৰ্ভিসত এটা বস্তু এপ্ৰিচিয়েট হয় এটো হৈছে ভ্যাৰাইটি এনসাৰটোত ভ্যাৰাইটি থাকিব লাগে এনসাৰ লিখা বা এছে লিখা এপ্ৰোচটো অকমান ভ্যাৰাইটি থাকিলে পঢ়াজনে ভাল পায় যদি একেটা টেমপ্লেটতে লিখে তেতিয়া হলে ভাবে যে নাই এটো প্ৰিপেয়াৰ কৰি আহিছিল স্যাৰ সো আপোনালোকে মই সাজেষ্ট কৰিলো এটাত ধৰক আপোনালোকে হেনেকে লিংক স্টেটমেন্ট দি পেলাই বা লিংক হেনেকুৱা দি পেলাই কৰিব পাৰে যে এটা কন্টিনিউটাৰ ৰাখিলে আছে আমাৰ তেনেকে নিউজপেপাৰ এডিটৰিয়েল বিলাক যেনেকা নিউজপেপাৰ মানে আৰ্টিকলস বিলাক যেনেকুৱা থাকে ন মানে এডিটৰিয়েল পেজ তাত মানে সেই হেনেকুৱা লিংক স্টেটমেন্ট ইউজ কৰি কৰে তো কোবাত হিন্দু সিন্ধুটো কেতিয়াবা কিছুমানত অলপ বেলেগকে হেডিংস কিছুমান দিয়ে জেনাৰেলি they use certain link statement হেতু ইমান দীঘলীয়া নহলেও মানে এটা মানে কাইন্ড অফ মানে কানেক্ট কৰে ওপৰৰ কথাটো আৰু তলৰ কথাটো ক'বলগীয়া কথাটোৰ মাজত এটা কানেকশন ৰাখি পেলাই ইউ প্ৰিপেয়াৰ হা মানে ট্ৰানজিশনটো স্মুথ হ'ব লাগে হেনেকুৱা টাইপ কিন্তু আৰু এটা উপায় আছে ইউ ক্যান একচুয়ালি ইউজ সাব হেডিংস ইউজ কৰিব পাৰি সাব হেডিংস বিলাক কিন্তু হেনেকুৱা নহয় আকৌ দে ইন্ট্ৰোডাকশন বডি কনক্লুজন হেনেকুৱা টাইপ সাব হেডিংস বিলাকো অকমান মানে it has to be you can say artistic it has to be artistic মানে কি it has to be a little bit mature স্কুলৰ লেভেলৰ নিচিনা মানে সাব হেডিং দিলে নহব সে ওকে এটো দিলো ডাইৰেক্ট এটা পইণ্ট এনেকুৱা নহয় মানে বুজি পাইছ না আমি স্কুলত এসে লিখোতে কেনেকে সাব হেডিং দিও সাপোজ গৰু ৰচনা লিখি আছো গৰু কি হয় তাৰপিছত আকৌ গৰুৰ পৰা কি ভাল হয় গৰুৰ পৰা কি বেয়া হয় হেনেকুৱা টাইপ নিদিও জানো আমাৰ সাব হেডিং বিলাক বা একদম সামৰণি কনক্লুজন হেনেকে দি পেলাই আমি কৰো সেইটো এপ্ৰোচ এতিয়া ইয়াত what you can do is you can actually use certain মানে আমাৰ এইবিলাক ৰিলেটেড কিছুমান মানে ফ্ৰেজেস কিছুমান আমি মনত ৰাখিব পাৰিলে ভাল যে আমি এনেকুৱা টাইপ কিছুমান আছে যে সাপোজ Sir, yeah privatization of healthcare, boon or bane, এনেকে দি পেলাই privatization of healthcare আহিব পাৰি নে? হেতু again that is a third type এতলে আহিম Okay, হেতু এটা টেকনিক হয় হেতু যেতিয়া হেতু কয় যে এটা মানে কনটেক্সট আৰু কন্টেন্ট okay sir. হেতু এটা হেতু আটাইতকৈ ইজিয়েষ্ট হেতু সবেই কৰে মানে সবে কৰে মানে এটো এটা মানে স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম এটো কেতিয়াও মিস না যায় মানে একো নোৱাৰিলে এটো কৰিব লাগে আপুনি যেটো কথা ক'লে যে কনটেক্সটটো দিলে আৰু হেতু কি হয় হেতু কন্টেন্টটো এফালে দিলে মই আৰু এটা টেকনিক আপোনাক আগত ৰাখিব বিচাৰিছো যে সাপোজ you are trying to মানে go into the past বা হিস্টোরিক্যাল পার্সপেক্টিভত আপুনি চাব বিচাৰিছে ওকে আমি এটা প্ৰথমতে ধৰক স্টাৰ্ট কৰিলো ইন্ট্ৰোডাকশন দিলো এতিয়া ধৰক বস্তুটো অকমান আলোচনা কৰি ওকে আমি এনেকে লিখিব পাৰো না having discussed or having done this let us analyze how this thing unfolded in the past এনেকে বুলি দিব পাৰো বা বলে আমি ডাইৰেক্ট বলে এনেকুৱা টাইপ কে বলে lessons from the past এনেকুৱা টাইপ এটা দি পেলাই আৰম্ভ কৰি দিব পাৰো হা তাৰপিছত সাপোজ আমি এনেকুৱা টাইপ এটা ষ্টেজত পাইছো এছেখনত যে য'ত কৈছো যে ওকে যদিও এভৰিথিং সিমস টু বি ভেৰি গ্লুমি but there can be certain or you can say there can be a way out of it okay
So I mean, suppose say for example you were writing something on say the drug menace to drug report to it's a big thing in Northeast also. Quite likely you might get an essay on drugs. So tate je bostu tu loi pelai tu ami tu majority time tu ami essay khon tu negative connotation eta likhim bostu tu je etu hoise etu karone iman dikdar hoise lora sali nosto hoise law and order beya hoise amar pharmaceutical industry is getting distorted na media is playing a negative role both khetrot and how it is portrayed police or etu hoise that যদি আমি এটা পজিটিভ মানে essay খন অকমান পজিটিভ ফালে আনিব লাগে তেতিয়া আমি এইবিলাক ইউজ কৰিব পাৰো যে light at the end of the tunnel এনেকুৱা টাইপ phrase এটা ইউজ কৰিব পাৰো just to transition the mood of the reader from this phase to another phase hindu বস্তুটো এনেকুৱা হিন্দু যদি আপুনি এডিটৰিয়েল কোনোবাই পঢ়িছে হিন্দু পেপাৰত পঢ়িছে না দা হিন্দু পঢ়িছে না কোনোবাই তাতে চাবচোন এইবিলাক যিবিলাক মানে আমাৰ এডিটৰিয়েল খিনি নহয় এই হেৰিখিনি অপিনিয়ন অপেড আৰ্টিকলছ বিলাক এনেকুৱা থাকে they use this technique মানে সৰু সৰু phrases সৰু সৰু quotes কিছুমান আপোনালোকে ৰিলেভেন্ট এনেকুৱা ৰাখিব পাৰে ওমেনৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা এইবিলাক কামত আহে ব্ৰেকিং ষ্টেৰিঅটাইপছ এইটো ওমেন বুলি নহয় অকল ভালনাৰেবল সেক্সুৱেলছৰ ক্ষেত্ৰত যদি আপুনি you are now talking about you are about to talk certain extraordinary activities or acts of women or vulnerable activity persons physically handicapped মানুহৰ বিষয়ে কিবা ক'ব হৈছে ওকে বাজতে কোনোবা এজন হেৰিৰ লগত তেণ্ডুলকাৰে যে হেৰিছে ফটোছৰ দিছিল physically handicapped cricketer who had no hands he still used to you know he was batting with his neck ইয়াত এনেকে বেটখন থৈ পেলাই বেটিং কৰিছে so breaking stereotypes overcoming adversity এনেকুৱা টাইপ কিছুমান ইউজ কৰিব পাৰে again this is a another technique এটা টেকনিকটো মই ক'লো যে you can use পল্লৱীয়ে ক'লে মই কোৱা নাই যে you can use certain link statement যে however somehow বা whatever however এইবিলাক ইউজ কৰি এনেকে আমি লিংক কৰিব পাৰো যে having discussed positives let us now discuss negatives or having discussed positives now delving into negatives we can point out to this thing এনেকুৱা টাইপ কে আমি আহিব পাৰো আৰু থাৰ্ড থিং যেটো নম্ৰতাই ক'লে we can মানে say এটো privatization of healthcare boon or bane এটোটো এসে টপিকে হৈ গল বা এটোটো আমি ডাইৰেক্ট boon to analyze কৰিব privatization of healthcare boon context to di এফালে semicolon এফালে content what is it we are trying to discuss এটো to একো না থাকিলে হেতু so my suggestion will be try applying this in your essays try applying this in your practices and do not use the same technique in both the essays কোনবা এটা এটো ইউজ কৰিব কোনবা এটা এটো ইউজ কৰিব সাব আপোনাক দিয়ে ভাল লাগিব বস্তুটো you will enjoy it enjoy মানে কি মার্কসৰ ক্ষেত্ৰত you will enjoy লিখোতেটো দিগদাৰে হ'ব আৰু যিবিলাক আমাৰ মানে হেতু কাৰণে এতিয়া এটা হোমৱৰ্ক হ'ব আপোনালোকৰ কাৰণে যে যিমান আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট টপিকস লাইক সে ওমেনৰ ওপৰত এনভায়ৰনমেন্টৰ ওপৰত এইবিলাকৰ ওপৰত কিছুমান সাবহেডিংস প্ৰিপেয়াৰ কৰিব prepare certain subheadings artificial intelligence women social justice topic বিলাক like education health women poverty এইবিলাকৰ ওপৰত মিডিয়াৰ ওপৰত artificial intelligence ওপৰত এইবিলাকৰ ওপৰত এই এনেকুৱা মই কেইটামান লিখিলো all that glitters is not gold এটো মানে again to show that there might be certain dark clouds but silver lining in dark clouds silver there is a hope at the silver lining amidst dark clouds পুনিছে আপলা এইবিলাক কিতাপ সব পঢ়িলে এইবিলাক মানে অকন পঢ়া লগত থাকিব আপলা পৰীক্ষা কাৰণে পঢ়িবলৈ আহিছে ন চাকৰিটো নিদিলেতো কেতিয়াও নপঢ়িলে থাকে আপোনালোকৰ কাৰটো সেইখন আছেতো কেতিয়াও চুট নপঢ়িলে হয় কি নলেজ ইজ end in itself নেকি yes আছে টপিকটো নলেজ ইজ its own reward নেকি বাটা আছে না
পঢ়ি ভাল পোৱা মানুহৰ কাৰণে চিভিল সাৰ্ভিসটো অলপমান দিগদাৰো হৈ যায় আৰু বহুত ক্ষেত্ৰত ভালো হয়। Whatever we have discussed till now, are you facing any issue? কোনবা পইণ্টত কিবা অসুবিধা পাইছে নেকি? We can discuss again all those things. কিবা আছে যদি you have 10 seconds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. No problem. Passive receipt yeah, স্যাৰ এছে লিখি পঠাম, আপুনি স্যাৰ ক'ব স্যাৰ তিনিটা মানে হেৰি তিনিটা যিকেইটা ক'লে আৰু টাইপছ অফ এছে। মানে এইটো প্ৰথমতে আপুনি মাইক্ৰ লেভেলত প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰে ন, যে অকল সেইকেইটা সাব হেডিংছ ক্ৰিয়েট কৰি কৰি চাব, নিজে এপ্লাই কৰিব, তাৰপিছত মোক গোটেইখিনি মানে ট্ৰাই টু মানে মেক মাই জব ইজিয়াৰ, ইউ প্ৰেক্টিচ ইট ইন ডিফাৰেণ্ট ৱে এণ্ড দেন মানে গম পাইছে ন? ৰাইট স্যাৰ। এতিয়া next point that I want to discuss with you is the language skills or but language or factor what you have to be careful about. As a ground rule, you should not use abbreviations in essays. Like এইবিলাক নহয় দেই, without reference বহুতে এনেকে লিখি থয়, কিন্তু এনেকে পাৰিব বোলে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ব্ৰেকেটত DOI বুলি দিছে, পিছত COI ইউজ কৰিব পাৰিব, ইয়াৰ পিছত ৰেফাৰ কৰোঁতে। Second কথা, no bullet points. Bullet pointsত আছে নহয় দেই, কোনোবাই লিখিছে নেকি আজিলৈকে বুলেট পইণ্টত আছে? দুটামান পেৰাগ্ৰাফ বুলেট পইণ্টত লিখিছে নেকি? কেতিয়াবা পাৰি, কিছুমান কনটেক্সট পাৰি, কিন্তু I would suggest don't do it because you might not be able to differentiate where to use it and where not to use it in real exam scenario. Okay. কেতিয়াবা আমি এইবিলাকো ইউজ মানে কৰে, এইবিলাক চিলেক্ট মানে ধৰক আপুনি কাৰ্চিভ লিখি আছে, আপুনি ঘপককে অলপ এনেকুৱা লিখি দিলে যে কেপিটেল লিখি দিলে, পেইন চেইন বহুতে মানে ইউ মাইট নট হেভ, আমি যে পেইন বেলেগ কালাৰ ইউজ কৰো, এইবিলাক কিয় কৰো? যাতে সেই শব্দটোত পাৰ্টিকুলাৰ ইণ্টাৰেষ্ট আহক। চ' আমাৰ যদি হেণ্ড ৰাইটিংটো অকণ বেলেগ কৰি দিলো কোনোবা এটা জেগাত, পাৰিতো কৰিব পাৰি, যাতে এটেনশ্যনটো আহে। আণ্ডাৰলাইন কৰিব পাৰো, ইনবক্সো কৰিব পাৰো, ইনবক্স কৰিলে ভাল লাগে ইনবক্সিং। So এইবিলাক কিছুমান কথা that you should keep in mind. এতিয়া আমাৰ second part যেটো কৈছিলো brainstorming of the essay কেনেকৈ কৰিম? brainstorming মনত ৰাখিব,
Brainstorming, only way to brainstorm properly is through questions, not through examples. এতিয়া মই এইটো এক্সাম্পল হিচাপে দেখাব লাগিব বুজাই আপোনাক যে কেনেকে ব্ৰেইনষ্টৰ্মিং কৰে। Let me select one topic. Education is what remains after you forget what you have learned in schools. A topic to apunar ahile. Prothom you have to understand the meaning. So education is what remains after you forget what you have learned in school. Ortho to quite obvious. Mane buji paise na kotha to? So if you, my question is, what remains? Kiba thake na? So character level. Character. কি না থাকে? Simple কথা। আপোনালোকে সবাই স্কুল কলেজ পঢ়ি আহিছে। Forgetting and remaining. এফালে কি থাকে আৰু এফালে কি থাকে কক? What you forget and what remains. Sir, remain. কি? কি থাকে? কিবা থাকে নে নাই সব একো নাথাকে জিৰো? Sir, memory কিছুমান থাকে স্কুলৰ friendship স্কুলৰ memory থাকে। Memory. Positive memory of course. Negative থাকে? negative থাকে। মাছাৰ ফলবিলাক থাকে ন? Respect for teacher কথা কৈছে। Respect মানে এটো এটা value। Value থাকে। আৰু কোনোবাই ক'লে মেইনমাৰ কৈছিলে কি কৈছিলে? Character. Again that is a value. আৰু কি থাকে? It's a positive approach, sir. Positive memory, positive approach. Again, that is attitude, and a positive attitude towards anything. Attitude development, but personality development. Your personality. Okay. Aru, bele. Subject to kiba thake neki? Basic line. Basics. Je olap line ora hise manubak mane
আপোনালোক একচুৱেলি সব ফিলচফাৰে হয় মানে বস্তুবিলাক ভাবোতে আপোনালোকে মানে ফিলচফি I think is good but abstractত আগতে যায় চাইন মানে যিখিনি কংক্ৰিট খিনি চাব লাগে ন বেসিক্স থাকে again I have serious doubts after interacting you with your knowledge base in geography history politics key basics আছে নাজানো maths or basic আছিল থাকে life lessons can I say যে আমি যদি কোনোবা আমি মানে আমি সাপোজ স্কুল বুলি ক'লে অকল আমাৰ স্কুল হেতু স্কুলে নহয় যে কলেজ স্কুল এভৰিথিং মানে এডুকেশনাল সিস্টেমত হয়তো আমি বলে ল পঢ়িছো লত আমি সাপোজ we might have forgotten the particular case laws we might have forgotten the particular articles but we have retained the ability to analyze the ability to read between lines the ability to exercise critical thinking. Are you getting it? আমি suppose R&D কৰিছো কিবা এটা প্ৰজেক্টত আমাৰ PhD পেপাৰ আছিল আমি হয়তো হেতু বস্তু টোটালি পাহৰিলো বাট আমিতো কেতিয়াও এটো নাপাহৰো যে how to do a research will we forget that no we won't forget আমি history particular ৰজা কেতিয়া আছিল হেতু পাহৰি যাম বা হেতু মনত নাথাকিব পাৰে but how to do historical analysis will we forget that we should not or we don't actually historical event এটা যেতিয়া আমি analyze কৰো বা history যেতিয়া পঢ়ো আমি কি পঢ়ো to analyze any event partition to analyze কৰিছো কিয় হল আমি historical perspective কেনেকৈ চাম কেলে হৈছিলে কিয় হৈছিলে কেনেকুৱা circumstances হৈছিলে প্ৰিভেন্ট কৰিব পাৰিলে হে নহয় নেকি কিবা কাৰণে was it necessary or was it something that was inevitable এবিলাকে historical analysis part হয় নে নহয় so সেই skill to আমি যদি history পঢ়িছো আমি geography পঢ়িলে again similarly with all the subjects certain মানে যেটো core demand of the subject যে critical thinking যেটো লাগে subjectৰ ওপৰত যেটো ওপৰত মানে সেই বস্তুখিনিটো আমি নাপাহৰো ন so here is এখনত আপোনালোকক এটো কথা কোৱা নাই যে কিমান মানে হেতু কথা কৈছে বুজিছে না যে পঢ়া বস্তু সব পাহৰি গলো অকল মেমৰি থাকিলে এটো কথা কোৱা নাই are you getting it yes sir এতিয়া কমপ্লেইন sir. কৰিব তো আমাৰ স্কিল আৰু কেপেবিলিটি সেইখিনি কথা কৈ আছো মানে একচুয়ালি এটু কোৱেশ্চনটো এটুত যাব যে এডুকেশন সিস্টেমটো কি হয় হ'ব লাগে আৰু কি হৈ আছে প্ৰবলেম কি এই গোটেইখিনি কথা আহিব তো সো এতিয়া আমি যেতিয়া ব্ৰেইনষ্টৰ্ম কৰিম কেনেকৈ কৰিম এনেকৈ কৰিম আমি কৰিম what is education বা why do we forget answer নালাগে আমাক এতিয়া যেতিয়া ব্ৰেইনষ্টৰ্ম কৰিম answer আমি পিছত এক্সপ্লোৰ কৰিম why do we forget what we learn in school তাৰপিছত আৰু এনেকুৱা আৰু কোৱেশ্চন দিব পাৰো এনেকুৱা বহুত কোৱেশ্চন এনেকুৱা 7টা 8টা 9টা মান কোৱেশ্চন সুধিলে গোটেই আছে কোন হৈ যায় is there a way to check this phenomena but what are the initiatives taken worldwide regarding this কিবা এটা টপিকৰ ওপৰত relevant questions যি হ'ব পাৰে that is the basic brainstorming আৰু এই brainstorming টো হে আপোনাৰ এখন মাল্টি ডাইমেনশনাল বনায় social political economic কে নবনায় আপুনি যিমান এই এক্সাৰসাইজ টো কৰিব টপিক এটা ল'ব it can be any topic আমি এতিয়া suppose
এখন যোৱাবাৰ টপিক হয়নে? ইয়াতে সিলেক্ট আপোনালোকে কৰক, কওক কোনোবা এটা টপিক কওক। We will do brainstorming. ইয়াত দুইখন আছে ভিতৰত। Select anyone. প্ৰথম টপিক Number 7. Think globally, act locally. Effect of work from home on family life. Okay, এটো quite obvious topic, understanding বুজাতটো একো problem নাই। আমি এটা চাম যে আমি প্ৰথম আমি চালো যে ওকে আমাৰ sufficient examples আছে যে work from home কি হ'ব পাৰে, work কি হয়, home কি হয়, এই বস্তুবিলাক আমি এটা ওয়েট আমি যাব পাৰিম। মানে কিছুমান এক্সাম্পলছত ফিট কৰিব পাৰিম যে ইনফোসিসৰ হেৰিয়ে এইটো কৈছে, ইনফোসিসৰ কথা জানো আমি, ইনষ্টেন্স নাৰায়ণ মূৰ্তি এইটো কথা কৈছে, এলন মাস্কে এইটো কথা কৈছে। Just hold on. So we can discuss those things. Etia, a question to me again, how will we break it? How will we brainstorm it? By asking certain questions on it. So আমি ইয়াতে কি কৰিম, it সুধিছে যে impact of randomly আপোনালোকৰ কেনেকুৱা questions আহি আছে এটোৰ ওপৰত। ব্ৰেকিং হয়ও মানে আমি নো ডাউট আমি এটা হোলিস্টিক আইডিয়া এটা ল'ব লাগিব যে work from home, family life, দুইটা বস্তুৰ ওপৰত আমি সেপাৰেটলি চাব পাৰো। আমি এটোও চাব পাৰো what is work, what is family life, how to balance, what is work-life balance, work-life balance, তারপর কি হবে আর what are the challenges, what are the opportunities, what are the best practices, can there be any other model, say hybrid model, দুদিন অফিসত গলো 3 দিন ঘৰত থাকিলো, ঠিক আছে। তাৰপিছত আৰু কি হ'ব, আৰু কিবা কোৱেশ্চন আহিব, আৰু কিবা ভাবিব পাৰিছে নেকি কোৱেশ্চন? বহুত ভাবিব পাৰি, ভাবকচোন আৰু কোৱেশ্চন। So will it affect the efficiency of a person? Will it affect the efficiency of a person? Correct. Impact on environment. Very good. Environmental cost, positive impact ho pare environmental factor. How it will impact mental health and physical health. Very good. Mental and physical health. So socialization process of children. Yes, that can be a factor because ঘৰটো office নিচিনা হৈ থাকিব, so family as an agency of socialization, how will it be impacted? হয় নাই, এইবিলাক কথা আহিব। আৰু ইয়াত যেটো ফ্যামিলি লাইফৰ কথা কৈছে, so হেতু কোৱেশ্চন আহিবই লাগিব এটো। Sir, similarly geriatric এজনকে কওকচোন, নম্বৰ টাইপ হওক আগতে। Sir, similarly geriatric care বা এনেকুৱা তেওঁলোকৰ যেটো বিলাকো আহিব পাৰে। Sir, family elderly থাকিলে এনেকুৱা না কাৰণ মানে হেতু আমি এনেকৈ ক'ব পাৰো যে মানে আমি এটু পাৰ্সপেক্টিভ হৈছে how does work from home impact the general environment of the home, মানে care giving হওক বা socializing হওক,
এইবিলাকতো কাইন্ড অফ মানে গোটেই ইকুৱেশ্যনটো চেঞ্জ হৈ যাব ন টাইম হেৰি এভৰিথিং চ' আজি মই ঘৰৰ পৰা অফিচ চলাওঁতে মোৰ ল'ৰাটোক এফেক্ট কৰিব বেলেগকে মোৰ মিছেছক বেলেগকে এফেক্ট কৰিব দেউতা মাক বেলেগকে কৰিব সেইটো গোটেই সিমান নীতি-গৃতিত সোমাব দৰকাৰ নাই আমি জেনেৰেলি ক'লো যে এইটো ফেমিলি লাইফত বা ফেমিলি ৰিলেশ্যনছ বিলাক কেনেকুৱা হ'ব সেইটো কথা আহিব আৰু পল্লৱী কিবা এটা কৈছিলে How the family members can adopt and cooperate মানে এইটো পজিটিভ এসপেক্টত আমি ক'ব পাৰো যে role of মানে এইটো চাব what can be the possible role of other family members মানে non working family members বুজি পাইছে না family members তাৰপিছত আকৌ হেৰি আমাৰ socializing skills মানে আমাৰ social life how will it affect our social life এনেইটোতো social life is মানে office is a place of socializing না তো social life কেনেকৈ এফেক্ট কৰিব দেখিছা কিমান উবা কোৱেশ্চন হৈ গৈছে যদিও এটো স্কোপটো ফ্যামিলি লাইফৰ হয় বাট মানে ফ্যামিলি লাইফতো হেতু থাকিবই but because your social life at office is getting impacted because মানে বাকিবিলাক এইবিলাকে it will have an impact on here also maybe your interpersonal skills will deteriorate are you getting it আপোনাৰ interpersonal skills can get deteriorated because you are only interacting with a machine মানুহৰ যেটো নন ভাৰ্বেল কমিউনিকেশ্যন স্কিল নাথাকিব পাৰে এটাতো আমাৰ ইয়াত ভাৰ্বেল কমিউনিকেশ্যন থাকে ন এটা I can get a cue from any of you তে বুজি পাইছে নাই পোৱা I'm assuming only by your yes or no so হেতু that is a problem তাৰপিছত বিভিন্ন সেক্টৰস বিলাকত কেনেকুৱা হ'ব যে again work from home can be a different experience for different sectors say for example your IT or মানে you can say non contact based sectors তাততো হিমান বেছি ইম্প্যাক্ট নহব এডুকেশ্যন হওক এইবিলাক নহব কিন্তু হেলথ কেয়াৰ হৈ গ'ল এইবিলাকততো it will be difficult so হেতুত মানে again এইটো আহিব তো এনেকে আমি মানে again আমি এতিয়া অকমান ডাইগ্ৰেছো কৰিছো টপিকটোৰ পৰা ডাইৰেক্টলি কিন্তু মই আপোনালোকক ইয়াত এই টপিকটো এড্ৰেছ কৰাৰ কাৰণে কোৱা নাই মই কৈছো ব্ৰেইনষ্টৰ্ম কেনেকৈ কৰে এতিয়া গম পাইছেনে ব্ৰেইনষ্টৰ্মিংটো কেনেকৈ কৰে brainstorming is not about social political economic মই এটো social angle লিখিম political angle লিখিম এনেকা নহয় questions try to generate questions out of the topic এনেকে 10টা কোৱেশ্চন ওলাই গলে চোন এছেখন কমপ্লিটে হৈ যাব এছে ইমান প্ৰিপাৰেচন দৰকাৰ নাই ন আৰে আমি মইতো আগতে মানে I can rightly take pride কি মই আনটা হাইয়েস্ট মাৰ্কস পাই আছিলো ইন্ডিয়াৰ ভিতৰত আমি UPSC দি থাকোতে আছে মানে ভাল হয় মোৰ এছে সদায় এন্ড সিক্ৰেটটো এটোৱে যে ব্ৰেইনষ্টৰ্মিংটো ঠিক হয় এটা লাইনত ভাবিলো উল্টাকে ভাবি চাওচোন any question you take এতিয়া আমি কৰা সব বস্তু আমি মানে বেলেগকেও ভাবি চাব পাৰো এটো এনে কৰিলে হয় নে নহয় এটা আমি এই জেন্ডাৰ ৰোলৰ কথাটো কৈছিলো যে কি আছিল এটো genders women is affected by demand so restriction আৰু ল'ৰাৰ demand এটো যদি আমি এনেকৈ চাওঁ is it always the case is there any instances of it being vice versa এটোটো চাব পাৰো ন যে ল'ৰাক কোবাত ৰেস্ট্ৰিকশনছ আৰু ছোৱালী কোবাত ডিমান্ড হয় নেকি হেনেকুৱা ভাবিলেতো হেনেকুৱাটো কিবা ওলাব পাৰে ন মানে হেতু ফৰ এক্সাম্পল মই দিছো কিন্তু it's all about you engaging with the topic in an active manner try to ask questions in the right way education is what it remains that I mean the role of schools what can be the role of schools what can be এটো কথা হয় ন যে লাইফ লং লার্নিং এর কথাটাও আহে স্কুলত শিকাটোই শিকা নহয় লাইফ লং লার্নিং ইজ এ লাইফ লং প্রসেস সো হাউ উইল ইউ জাক্সটাপোজ এটা শব্দ শুনিছে না এইবিলাক কেনেকৈ শব্দটো শুনিছে না জাক্সটাপোজ
So মানে equal headot ৰাখি পেলাই আমি কেনেকে এইটো হেতু compare কৰি চাম how will you juxtapose lifelong learning with মানে institutional learning এনেকুৱা কথা কিছুমান থাকিব so that is how you will engage with the topic ঠিক আছে still brainstorm কৰি থাকোতেও make it মানে এটা after every 2-3 question go back to the main question আছে তো topic to চাব digress হৈ যাব নহলে এটা আমি digress হৈ গলো এটা মানে ফ্যামিলিৰ ওপৰত ইম্প্যাক্টৰ কথা সুধিছিলে impact on family life আমি হেতু we engage in other activities also but মানে I'm trying to teach you how to হেৰি মানে বস্তুটো brainstorming to কেনেকৈ হেতু এতিয়া নেক্সট কি আহিব এতিয়া আমাৰ যেটো ট্ৰেডিশনাল ওয়েট আমি যেটো মাল্টি ডাইমেনশনাল বুলি ভাবো যেটো একচুয়ালি মানে মাল্টি ডাইমেনশনালিটি অফ এক্সাম্পলস যেটো আর্গুমেন্টৰ মাল্টি ডাইমেনশনালিটি নহয় মাল্টি ডাইমেনশনালিটি অফ এক্সাম্পলস যেটো কেনেকে আমি কৰো how do we do it এটাটো আমাৰ বেসিক একদম ফান্ডামেন্টাল ফ্রেমওয়ার্ক তো হৈছে এটা মানে আমাৰ সেক্টরাল ফ্রেমওয়ার্ক এটা আছে নহয় কি সেক্টরস আছে আমাৰ GS1 2 3 4 5 GS1 or 2 it starts with history and go to geography society governance economy ethics লাগিলে অসমৰ এংগল এটা আনিলে এটোৱে আমাৰ ভ্যাৰাইটি দি দিয়ে ন এক্সাম্পলস বিলাক দিউতে আমি কিবা এটা বস্তু যেতিয়া আমি কম যে ওকে ওয়ার্ক ফ্রম হোম ইজ সামথিং হুইচ ইজ ভেরি এনার্জি এফিসিয়েন্ট এটো হিস্টোরিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ পৰা চালো বা আৰু বেলেগ বার বিশেষ নাথাকিল বা হিস্টোরিক্যাল বা জিওগ্রাফিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ পৰা চালো বেসিক্যাল জিওগ্রাফিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ পৰা বেছি এপ্রিসিয়েট কৰিব এটো যে কেনেকে ধৰক যেবিলাক গৰম জেগাবিলাক য'ত মেবি মানে ইউনিট হাই মানে এসি ইউজ কৰিব লাগে এইবিলাকত মানে you can cut down on electricity use cut down on health issues like মানে বাহিৰত গলে গৰম চমৰি বা পলিউশনৰ কাৰণে বেমাৰ আজাৰ হ'ব পাৰে তো সেইবিলাক কথাত আমি ক'ব পাৰো আৰু it's all about your thinking আমি যদি বস্তুটো right way চিন্তা কৰা আৰম্ভ কৰো ন it becomes মানে 1200 word একোই নহয় মানে জানে UPSC যেতিয়া যদি আপোনাৰ কাবা IAS হৈ যায় আৰু IAS ৰ ট্ৰেইনিং অন কিমান মডৰ আছে লিখিব লাগে জানে লাবাসনাত গলে 5000 words লিখি দিয়ে তাক লিখিবই আৰু কি আৰু মানে 1000 word লিখিবলৈ মানুহৰ দিগদাৰ হৈ যায় তাৰ পিছত আৰু ফ্রেমওয়ার্ক আছে মাল্টি ডাইমেনশনাল কৰা এটা ফ্রেমওয়ার্কটো এটো যেটো মানে এগেইন এই অ্যাবস্ট্রাক্ট যিবিলাক ফিলসফিক্যাল টাইপ টপিক বিলাকত বহুত কাম আহে that is your মানে ইন্ডিভিজুয়াল লেভেল societal level ইয়াত এক্সাম্পল পাবো national level পাবো international level পাবো so that is how you generate new examples বুঝছেনে এটো হেৰি আছে তো এটো কি আছে knowledge or ক্ষেত্ৰত যেটো আছে knowledge is something which is
মানে for its own end, মানে knowledge is its own reward. So এটো আমি ইন্ডিভিজুয়াল লেভেলতো দেখা পাওঁ, সোসাইটিয়াল লেভেলতো দেখা পাওঁ, ন্যাশনাল লেভেলতো দেখা পাওঁ, ইন্টারন্যাশনাল লেভেলতো দেখা পাওঁ, এনেকুৱা এক্সাম্পল দিব পাৰোঁ। ইস্যু বেসড এছে বিলাক, ইস্যু বেসড যিবিলাক এছে থাকে ন, সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত you can do one thing, that is you can distinguish it in terms of what are the prospects. Say artificial intelligence, AI report I got, chat GPT report report you can go for discussing the prospects, discussing the issues, or report issues or examples. Question frame code to our multi-dimensional hoy jaboy, examples bilak dibole hole, prospects bilakor khetrot, issues bilakor khetrot, or challenges bilakor khetrot. So এনেকে আমি ডিসটিংগুইশ কৰিব পাৰো, ঠিক আছে। তাৰ পিছত এটা আৰু এটা এপ্ৰোচ আছে, বা মানে এক্সাম্পল জেনাৰেট কৰাৰ উপায় আছে থ্ৰু ইনষ্টিটিউশনস। ইনষ্টিটিউশনস মানে ইনষ্টিটিউশনস অফ সে ফ্যামিলি এটা এক্সাম্পল হৈ গ'ল। তাৰপিছত ৰিলিজন, তাৰপৰা পিয়াৰ গ্ৰুপ, তাৰপৰা স্টেট এটা এক্সাম্পল হয়, স্টেট বা কনস্টিটিউশন হ'ব, কাইন্ড অফ মানে যেটো হেৰি হয় গভৰ্নেন্স এংগলত। আৰু তাৰপিছত আমাৰ গভৰ্নমেন্টৰ মেচিনাৰী বিলাককো ইন্ডিভিজুৱেলি আমি চাই পেলাই, বা গভৰ্নমেন্ট এজ এ হোল বুলি পেলাই ক'বও পাৰো, বা বোলে ডিফেন্সৰ পৰা এক্সাম্পল দিব পাৰো, পাৰ্লিয়ামেন্টৰ পৰা এক্সাম্পল দিব পাৰো। তাৰপৰা ধৰক এইবিলাকে যে মানে উইজডমৰ ওপৰত যদি কিবা কোৱেশ্চন আহে, সো এই ফাৰ্ম বিল এইবিলাক লৈ পেলাই যে ওকে, was it a wise decision to bring in a bill which didn't have or which had the potential of agitating the public, or creating negative public opinion. So hetu tami parliament or example philosophical type to ebilak example generate korar karone ami enake chinta koribo paro, institutional perspective chinta koribo paro, individual state community heneko perspective chinta koribo paro, syllabus tour perspective to chinta koribo paro. tar pisot dhorok media always a very good institution to generate examples on many topics. Media per example libo pare, media role of media ক্ষেত্ৰত হেতু কৈ পেলাই মানে কি হয়, মানে বস্তুলা ভাবুতে ভাবিবলে কিছুমান মানে আমাক হুকস কিছুমান লাগে ন, এই সার্টেন হুকস, এইবিলাক কিছুমান হুক হয় মানে ওকে মই যেটা ভাবিম ব্ল্যাঙ্ক এখন আকাশত এনে এইটো আইডিয়া পিছত এইটো আইডিয়া আহিছে এনেকে নহয়। আমাৰ কিছুমান আমি যেটা ভাবো, আমি ব্ল্যাঙ্ক স্লেট এখন চাই নাভাবো, আমাৰ কিছুমান হুকস থাকিব লাগিব। ওকে এটুত কিবা ভাবিব পাৰো নেকি, এটুত কিবা ভাবিব পাৰো নেকি, এটুত কিবা ভাবিব পাৰো নেকি, তেতিয়াহে আমাৰ আইডিয়াস জেনাৰেট হয়। আপোনালোকে ভাবিছে নেকি যে এনেকে কোনোবাই মই চকু বন্ধ কৰি দিলো, ব্ল্যাঙ্ক এখন স্লেট আছে, তাতে মোৰ আইডিয়াস নতুন নতুন আহিব নাহে। I have to connect it with some known facts, তাৰ পৰাহে আমি নতুন আইডিয়াস জেনাৰেট কৰিব পাৰো। বুজি পাইছে নে কি কৈছো মই? আমি যেতিয়া এনে কিবা এটা বস্তু চিন্তা কৰো ন, উইথ সাম ৰেফাৰেন্সে বস্তুটো আমাৰ জেনাৰেট হয় আইডিয়াটো। It is never in vacuum. Ideas never generate in vacuum. যোনে লিখিছে, যোনে এনসাৰ লিখিছে বা এইটো প্ৰসেসত আছে, তেওঁলোকে বেটাৰ এপ্ৰিচিয়েট কৰিব পাৰিব, হয় নে নহয় কওক? তেতিয়াহে কনফিডেন্স পাব নতুন ষ্টুডেন্টে। Yes sir. এই টোপনি আহিছে ন চবৰে? নাই স্যাৰ, ক'ত টোপনি আহে, ৰাতিপুৱা হৈছেহে স্যাৰ। ৰাতিপুৱা হৈছেহে, কি আৰু কাম কৰিব লাগে। ঠিকেই। তাৰপিছত আন এটা এপ্ৰোচ, এগেইন এথিক্সতো কেছ ষ্টাডিটো এইটো সবেই ইউজ কৰে, ষ্টেক হোল্ডাৰ এপ্ৰোচ। এইটো আমি এছেটনো কিয় ইউজ নকৰিম? ষ্টেক হোল্ডাৰ, কোন ষ্টেক হোল্ডাৰ আছে কিবা এটা ইস্যুত, এইখিনিৰ পৰা আমি হেৰি কৰিব পাৰোঁ। এইটো ইনষ্টিটিউচনেলটো হ'ব পাৰে বা এইবিলাকো হ'ব পাৰে ষ্টেক হোল্ডাৰ, বাট
ইন জেনাৰেল আমি ভাবোতে উই ক্যান থিংক এবাউট ওকে ষ্টেকহোল্ডাৰ হিচাপে এথিক্সত যেতিয়া আমি কিবা এটা কেছ ষ্টাডি ডিল কৰো এথিক্সত আমাৰ কেছ ষ্টাডি বুলি বস্তু এটা থাকে নহয় তাতে মানে কিবা এটা সিচুৱেশন দি দিয়ে সিচুৱেশনটোত বিভিন্ন পাৰ্টিজ থাকে সেই পাৰ্টিজ বিলাকৰ পাৰ্সপেক্টিভত চাই পেলাই আমি পজিটিভ নেগেটিভ বা মানে কি ডিসিশন লম হেতু হিচাপত চাম হেতু এটা যেতিয়া ভাবিবলৈ এটা অজুহাত হয় এছেটো আমি হেতু অজুহাত ইউজ কৰিব পাৰো যে ওকে work from home who are the stakeholders the employees the employer the family the society at large হয় না তাৰপৰা government এইবিলাক stakeholder হয় so এইবিলাক stakeholder through দি আমি example generate কৰিব পাৰো নাই পাৰো নাই পাৰো স্যাৰ তাত আকৌ আপোনালোকে ইলেক্ট্ৰিচিটি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ stakeholder কৰি নলব কিন্তু দেই এনাৰ্জি এফিচিয়েন্সি কাৰণে APDCL বোলে stakeholder হয় work from home লাইট থাকিব থাকিলেহে ঘৰত তেতিয়া এনেকুৱা টাইপ কৰি নলব এইটোতো এটা গিভেন নাও আৰু এটা another that 4 নম্বৰ 5 নম্বৰ কিমান নম্বৰ নাজানো নাম্বাৰিং কৰা নাই মই নাম্বাৰিংৰ কথা কোনটা মনত পৰিলে যেতিয়া কোৱেশ্চনস বিলাক জেনাৰেট কৰে তাৰ মানে ব্ৰেইনষ্টৰ্মিং কৰি তাৰ পিছত আপোনালোকে নাম্বাৰিংও কৰিব যে কোনটো আগত ৰাখিব বা কোনটো 1 নম্বৰ হ'ব কোনটো 2 নম্বৰ হ'ব কোনটো 5 নম্বৰ হ'ব কোনটো 4 নম্বৰ হ'ব এই অৰ্ডাৰটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় যে যেটো কৈছিলো যে আমি এছে ডাইৰেক্টিভত আমি কি কৈছিলো যে দেয়াৰ শুড বি প্ৰপাৰ সিকুৱেন্সিং মনত পৰিছে নে কথাটো এতিয়া বস্তুবিলাক it should fall in place আমি প্ৰথমতে যেটো স্টাৰ্ট কৰি যিবিলাক assumptions লৈ পেলাই আমি প্ৰসেসটো আগবাঢ়িছিলো এতিয়া after having discussed all this think that it should take some shape eta shape eta লৈছে চাগে hopefully আপোনালোকৰ মনত next way of generating example is personality based approach মানে আমি কিবাটা ইভেন্টৰ কাৰণে we can take examples of personalities in various fields like say from the political leadership say from corporates say sports even say administration যেটো মই কৈছিলো এজন কি আছিল তাৰপিছত এই অপাৰেশন সুলেমানিৰ কথা কোৱা আগতে প্ৰশান্ত নায়াৰ তাৰপৰা এই ওজাস স্কিমৰ কথা কৈছিলো ৰাজস্থানৰ লাইটৰ কাৰণে কি আছিল ডিসিজন IAS জনৰ নাম পাহৰি থাকিলো তাৰপিছত আৰ্মষ্ট্ৰং পামে ইয়াতে যেটো সিটিজেন্স ৰোড বনাইছিল সো এনেকুৱা এইবিলাক এক্সাম্পলস হ'ব পাৰে আমাৰ ইন্ডিভিজুৱেল বেসড এক্সাম্পল জেনাৰেট কৰাৰ কাৰণে ঠিক আছে you can also use mythological examples but don't fill up your essay with mythological examples মানে মানে কি হয় মানে এটা দুটা ঠিকে আছে মিথোলজিক্যাল ক্যারেক্টার যদি দিব বিচাৰে গোটেই এছেখনে যদি ৰাম কৃষ্ণ আৰু মানে whoever might be your আৰাধ্য দেৱতা আৰাধ্য যাক কৰে the super power ইভালুৱেটৰ যদি বেয়া পায় বেয়া নাপায় বাট বোৰ হৈ যাব মানে কি ভেৰাইটি নাপাব ন মানে মই কলো নহয় only thing that works is to keep him interested আৰু মানুহ এজন কেতিয়া ইন্টাৰেস্টেড হয় তেতিয়া অকমান ডালি দিব অকমান সবজি দিব অকমান আচাৰ দিব অকমান পাপৰ দিব তেতিয়াহে হ'ব অকল যদি ডালি ভাতে দি থাকে আৰু নহব নহমটো সো এনসাৰটো হেই অকমান সব বস্তু থাকিব লাগিব মছলা গম পাইছে so that is how you move on তাৰপিছত এতিয়া আমি মানে এখিনিটো বডি মানে হেডিৰ লেভেলত কৈছো মানে এটো লেভেলত কি কয় বডিটো আমি এসেস কৰিলো থ্ৰু ব্ৰেইনষ্টৰ্মিং
Other than those, that's the thing. এতিয়া আপুনি এখিনি কৰাৰ পিছত you will start to write the essay. Now you will write the essay. We will come to the third part. So essay consists of 3 parts. Essay এখন 3টা part থাকে হেতুটো জানে introduction, body আৰু conclusion. Introduction কি কৰিম? How will you introduce it? Again you have the flexibility. Actually introduction আমি standard way 2টা পার্টত কৰো দুটা পার্টত কি কৰো প্ৰথম পার্টটোত আমি you can put in a quote, you can put in an anecdote মানে গম পাইছ না কিবা এটা instance, you can put a slope কোনবাই যদি slope দিব বিচাৰে, you can put a poem, you can put a song, you can put a conversation, you can put a paradox, you can put data. This is the first part, 1A. ঠিক আছে? Say for example, you have an essay on you have an essay on say sustainable development report essay. One beautiful way to start is with that quote of Mahatma Gandhi. Say The art is enough to fulfill the need of the people, not the greed. no, hetu apuni di dile bhalke likhi etu di dile ba you can put up certain mane bole UNFCCC ৰ কিবা quote di দিব পাৰে বা বেলেগো বহুত এক্সপার্ট আছে ব্ৰুনটলেণ্ড কমিশন এবিলাক আছিলে আগতে এনভায়ৰনমেন্ট সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্টৰ কথা কৈছিলে ডেফিনিশনো দিছিলে বাট মাই কোৱেশ্চন ইজ এই কোডটো দিলে হেতু ইন্ট্ৰোডাকশনটো হৈ যাব নেকি ইয়াৰ পিছত যদি বডি লিখা আৰম্ভ কৰি দিয়ে নাই স্যার কোডটো হে এসে টপিকৰ লগত কেনেকে লিংক আছে হেতু বুজাই দিব লাগিব স্যার It's very good. This is the second part of your introduction. You have to connect the code with the core demand of the question. Hetu nokorile, it will be an abrupt. Paradox etao jodi diu. Paradox মানে বুজি পাই ন paradox তো মই বিৰাট ভাল লাগে মোৰ paradox বস্তুটো যে আমি একদম টোটালি কন্ট্রাস্টিং বস্তু এটা কৈ পেলাই কিবা এটা বস্তু এপ্ৰিচিয়েট কৰিবলৈ চাইছো বা anecdote দিয়ে বাট এগেইন প্ৰেক্টিস নাথাকিলে এইবিলাক নিদিব সাধু কথাটো মানে কিবা বেছি কাম মানে আসল কথাটো এনেকুৱা টাইপ হয় ন যে কাম টু দা থিম মেইন বস্তুটোলে নাহে ড্ৰেগ হৈ যায় মানে মই মাজতে এটা দেখিছিলো বিৰাট ধুনীয়া কনভাৰসেশন এটা দিছিলে এটা এসেট মই দেখিছিলো লাইক ইট ওয়াজ অ্যাবাউট দ্য এসে ওয়াজ অ্যাবাউট জাস্টিস যে এনেকুৱা এটা আছিলে যে without social justice economic justice is meaningless মানে economic equality আহিবলৈ হলে আগতে social equality আহিবলৈ সমাজত এনেকুৱা টাইপ এটা আছে so start to এনেকৈ কৰিছিল যে person A and person B are talking so person A is saying asking ki okay you earned Iman rupees yesterday do you or how do you feel about it he is asking person B is say a Dalit person B is saying that yeah I also earned this much but another person C he mistreated me or anybody so person A wondered person A goes okay why did this happen he goes maybe because I belong to this caste etu eta conversation apunak eta jitu moi kali koisilo no introduction should always shock you this is মানে আপোনাক এনেকুৱা এটা শক দিব লাগে যাতে আপুনি বাধ্য হয় কি আছে মই জানিবলৈ বাধ্য নেক্সটত কি আছে
এইটো ফালে জানিবলৈ মন যাব লাগে তো অলপ শ্বকিং এফেক্টটো থাকিব লাগে যে হিট কৰিব লাগে আপোনাৰ কনচিয়েন্সত হিট কৰিব লাগে যাতে ওকে ক'ব কি বিচাৰিছে কিউৰিয়চিটিটো পঢ়া মানুহজনৰ জেনেৰেট হয় চ' সেনেকুৱা পেৰাডক্স কিছুমান বা সেনেকুৱা বস্তু কিছুমান মানে কোটত সেইটো কম হয় বাট কোট এগেইন বহুত টাইপৰ কোট আছে so that is how you can poemও লিখে কিছুমানে এবাৰ স্কিল থাকে poem writing poems so সেনেকে you can start but again মানে you have to practice and develop এইকেইটাৰ ভিতৰত দুটা way উলিয়াব কোনোবা এখন এছে এটা টাইপত ষ্টাৰ্ট কৰিব ইখন এছে আনটো টাইপত ষ্টাৰ্ট কৰিব এটা টাইপত ষ্টাৰ্ট কৰিলে সেকেন্ড এছেখনত ইমান নম্বৰ নাপাব কাৰণ ভাবিব যে ওকে এইটোৱে শিকি আহিছে ক'ত কি কৰিব পাৰে দুইখনে মানে সেইটো ৰাখিব এইটো লৈ ইমান চিন্তা নকৰিব যে মই বেলেগ হ'ব লাগে কাৰণে ইখনতকে এইখন বেলেগ হ'ব লাগে সেনেকুৱা প্ৰেছাৰ নল'ব নিজৰ বেষ্টে দিব যদি দুইখন কোড ভাবে কোডতে দিব but ideally দুটামান way maybe a quote and a paradox can work for you or a conversation can work for you or some stark data like মই কালিয়ে পালো এটা data যে আমাৰ we have 800 crore people in the world na out of this 800 crore around 250 crore are having food that is not you can say undernutritious they are not having the right nutrition so যেটো কাৰণে আমি দেখা পাওঁ এইবিলা wasting stunting এইবিলা তাৰপিছত another around 100 crore people are having মই এই ডাটাটো একদম শিওর নহয় তে লিখি নলব মই এখন চেক কৰিব লাগিব 100 crore people are having food only মানে intermittent fasting আমি কৰো ইয়ানকে deliberately they are able to eat only for one meal they have to skip another meal so they have to skip meals and another 50 to 70 crore people are there who are not having food to eat now এটো যদি এটো কথা কলো এটা নেক্সট আমি কব পাৰো এটোৰ লগতে এই ডাটাটোৰ লগতে যে ওকে these people will be the most affected people of climate change because climate change if climate change will impact any sector significantly any sector that is on which human being is very dependent and where climate change impact will be most severe will be in terms of food security so food security the scenario will be aggravated or it will become worse so hetu koi dia loge loge climate change or proti amar view to okay ami appreciate korisu eta data di pelai ba eta bostu di pelai fact eta di pelai tarpor ami loi gosu je south climate change to keneke food security logot linked ase so this is something you are bound to put your attention to no kobo eta ki kobo bisarise okay food security kotha to koi pelai amak climate change ole attention to anile eta ki kobo bisarise he curiosity to ahibo no so that is the purpose of introduction so it can be either fact or it can be a data point quote hobo pare anecdote hobo pare that is up to you you have to use it in a way to draw the attention of the examiner and then you have to link it with the topic and then elaborate further are you clear অকল ফ্যাক্ট দিলে নহব এসেটো টপিকটো লগত লিংক কৰিব লাগিব মানে ক্লাইমেট চেঞ্জ টপিক হয় বা কিবা কেলে কৈছে এনে জাস্ট এব্ৰাপ্টলি দি দিলে হেতু একো পাৰপাসে সাৰ্ভ নকৰে যে কিয় দিছে what is the need of it yes no anything is going yes sir Yes, sir. okay
Another third part also is there, but that is totally optional. In fact, এইটো হেৰিয়ৰ পৰা দেখিছিলো, এই অনুদীপ দুৰি শেট্টি বুলি এজন আছিলে 2017 টপাৰ আছে, তেওঁৰ এছেখন মই একবাৰ চাইছিলো. He used to do one thing. Actually, I have seen that model of writing in newspaper also sometimes. The introduction to DR episode third part of the add kore ki is a kind of it explains what to expect in the body. In the body part. So okay, having appreciated the severe consequence that climate change can have on food security, in this essay we will delve further into the issues of, say, extreme weather events, livelihood security, healthcare, and others. এনেকে বুলি গোটেই সোপা দি দিব নালাগে, আপুনি কি কি বস্তুৰ ওপৰত ডিসকাস কৰিব, বাট এটা মানে জাস্ট টু ট্ৰানজিশন এটা. বাট এগেইন দিস ইজ অপশনাল. কেতিয়াবা মানে এনেকুৱা হৈ যায় মানে it is kind of a মানে summarizing the things না, আৰু it is generally suggest কি ৰিপিট কৰিব নকৰিলে বেয়া নহয়, but you can do one thing. এখন এছে তেনেকুৱা দিব পাৰে, but it should not appear mechanical. মানে সব গোটেইখিনি পইণ্ট দি নিদিব কি লিখিছে, but এটা ধুনীয়া ফ্লো এটাত ৰাখি, ফ্লোটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ট্ৰানজিশন কৰি, এটা এব্ৰাপ্টলি আহিছে যেন লাগিব নালাগে. স্যার ৰিসাৰ্চ পেপাৰৰ এবষ্ট্ৰেক্ট যেনেকে লিখি সেইটো তেনেকুৱা মেথড হয়, মানে মই গম পাইছো, কিন্তু মই পঢ়িছো অনুদীপ দুৰি শেট্টিৰ হেৰিটো. But yeah, you can do it, but that is not mandatory. You can use it, but don't like overdo it. মানে মই নিজে মানে পঢ়িলে গম পাইছো যে মেটা পইণ্টৰ পিছত বস্তুটো মানে হেৰি লাগে, আৰে অলৰেডি কৈয়ে যদি দিওঁ সাসপেন্সে নাথাকিব ন, এনেকুৱা টাইপৰ হয় কথাটো. তো এটা জেগাত যদি আপুনি এটা দুটা কথা কৈ পেলাই এৰি দিব পাৰে যে ওকে মই এইখিনি কথা থাকিম. It is one way of writing, I'm telling you. But point 1 and 2 is mandatory. 1 and 1A is mandatory. Essay starting of ki thakibo aru second part of ki thakibo, that is mandatory. Now, etia ahi gol amar introduction hoi gol. Aru ki hoy tar piছত body le ahibo. Main core issue khini discuss hobo, ba core ami jekhini questions brainstorming kori palu hekhini bostu actually amar je subheadings asile ki asil subheadings khini he questions khini hoy apole dhori parise ne kotha to questions jekhini frame korim hekhini amar kind of subheadings hobo no. Directly di দিব question format পৰীক্ষা essay খনত, কিন্তু হেখিনিয়ে subheadings হ'ব. সেইটো এপ্ৰিচিয়েট কৰিব পাৰিছে নে কথাটো? Yes or no? এতিয়া আৰু এটা প্ৰবলেম জেনেৰেলি দেখা যায় ষ্টুডেন্টৰ লগত, যে ইন্ট্ৰোডাকশনটো ইমান বেছি মানে নন কোৰ এৰিয়াত ফোকাস কৰে যে এই বস্তুটোৱে যে আমি এতিয়া যে এটা ডিসকাস কৰিছিলো কি আছিলে, if development is not engendered, it is endangered. তাতে হেতু কথাই আমাৰ কোৰ ইস্যুটো হৈছে যে why there is why women is the pivot of the development process. So তাতে যদি আমি women empowermentor কথা বা মানে developmentor লগত লিংক কৰা পাৰ্টটো যদি আমি পটককে নাপাওঁগে, I mean, we are just trying to come to the topic. We are trying to develop the context, but not coming to the main core area. And then examiner might get frustrated. So, keteba kisuman ase dekhile frustration hoy that ore rahibo lage to iman time. Okay, 50-60 words I can appreciate. Kiba eta belek kotha eta koi pele amar janibo bicharise. Etu nisina 10 mark question nisina direct core area to ahibo nori. Kintu ahiboto lagibo no. কেতিয়াবা মানুহে নাহে, পাহৰি যায় মেইন এছেটো ফালৰি কাটি গৈ বেলেগ কিবা হৈ যায় আছে, তাৰপিছত ভাবে যে এছেটো মোৰ ভাল হৈছিল কিন্তু পৰীক্ষা বেয়া হ'ল.
আছে চাওক আপোনালোকৰ এপ্ৰচটোত সদায় এটা বিউৰক্ৰেটিক যিটো পাৰ্চনেলিটি মানে কি ৰেচনেল হ'ব লাগে, অপটিমিষ্টিক হ'ব লাগে, ৰিজনড হ'ব লাগে, যুক্তিসংগত হ'ব লাগে। মানে হিয়াৰচে মানে হিয়াৰচে হওক বা মানে এভিডেন্স নোহোৱাকে কাৰোবাক ক্ৰিটিচাইজ কৰা, মানে এইবিলাক বস্তু এভইড কৰিব লাগিব। কমন মানুহৰ আছে জাষ্ট মানে বেছড অন চাম মানে এলিগেশ্যনছ, আমি কিছুমান কথা কওঁ ন, এইটো কিবা এটা কথা কওঁতে মানে আস্ক ফৰ এভিডেন্স, হোৱাট ইজ দ্য প্ৰুফ। থাৰ্ড পাৰ্টি কথা বিশ্বাস কৰিব নালাগে বস্তুটো। ইফ ইউ হেভ এভিডেন্স অন দ্য গ্ৰাউণ্ড দেন অনলি ইউ কেন প্ৰচিড অন এনি ইছ্যু। সেই বস্তুটো আমাৰ ইয়াতো লিখোতেও সেইটো বস্তু ওলাব লাগে। এক্টিভিষ্টৰ নিচিনা হ'ব নালাগে একদম পুৰা সাকসেস কৰি দিম, পুৰা হোলিষ্টিক চেঞ্জ অফ সোসাইটি, অভাৰহলিং অফ দ্য এডুকেশ্যনেল চিষ্টেম। আপুনি কোন হয় এডুকেশ্যন চাকৰি এটা দিব, আপুনি অভাৰহলিঙৰ কথা যদি কয় সলিউশন হিচাপে, সেইবিলাক ভাল সলিউশন হ'ব। কমপ্লিট অভাৰহল অফ দ্য এডুকেশ্যনেল চিষ্টেম শুনিবলেতো ভালে লাগে, কিন্তু that is more like an activist than a bureaucrat. আচ্ছা, এতিয়া আহিলে আমাৰ বডিটো কথাটো গম পাইছে। বডিত আমি কি কৰিব লাগে, ব্ৰেইনষ্টৰ্ম কৰিব লাগে, লিখি পেলাই মানে এখন মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল বনাব লাগে। বিভিন্ন টাইপ অফ কুৱেশ্যনিং এক্সাম্পল জেনেৰেট কৰাৰ কথাও ক'লো মই, পইণ্ট আৰু বিভিন্ন ডাইমেনশ্যনছ কেনেকৈ ক্ৰিয়েট হয় সেইটো ক'লো। ইন্ট্ৰডাকশ্যন আৰু বডি লৈ পেলাই কিবা কনফিউজন আছে নেকি এতিয়া কাৰোবাৰ? স্যাৰ বডিৰ মাজত কিছুমান লাইন যেনেকে নাও লেটাষ্ট লুক এট আনাদাৰ পাৰ্সপেক্টিভ, সেইবোৰ লাইন ইউজ কৰিব পাৰি না স্যাৰ? ক'লোতো সেইটোতো লিংক ষ্টেটমেণ্ট হিচাপেতো পাৰি। সেইটো নকৰি পেলাই আমি হেৰিও কৰিব পাৰো, এইবিলাকতো দিব পাৰো, মানে চাবহেডিংছো দিব পাৰো। বাট ইকনমি মানে নিজৰ শব্দৰ ইউটিলিটিটো চাব, মানে কেতিয়াবা নেচেচাৰী নহয়ও, মানে গম পাইছে ন কথাটো, মানে দৰকাৰী শব্দ ইউজ কৰিব। নাও লেটাষ্ট লুকটো সেইটো মানে সৰু ছোৱালীৰ লগত কথা পাতি থকা নিচিনা হয় ন। হয় স্যাৰ, সেইকাৰণে সুধিলো, মানে কোনোবা এটা কুৱেশ্যনত এইটো ড্ৰ কৰিব পাৰি নেকি, সেই লাইনটো দি নোৱাৰি মানে। নকৰিব এইটো। নাও লেটাষ্ট লুক এইটো সৰু ছোৱালীৰ লগত কথা পাতি থকা নিচিনা হয়। হা আও বচ্চো अभी उधर चलते हैं, এনেকুৱা টাইপ লাগে ন। প্ৰেজেন্টেশনৰ কথা আহে, কি চাব লেটাষ্ট লুকতকে দিব যে হেৰি ইফ উই কনচিডাৰটো বেটাৰ হ'ব স্যাৰ তাতকে। এইটো অন দ্য আদাৰ হেণ্ড বা এনেকুৱা টাইপ, অন দ্য আদাৰ হেণ্ড from this perspective it can be, it's a very formal thing না। আপুনি এজন সিনিয়ৰ মানুহ এজনৰ কাৰণে লিখি আছে, সো সেই টোনটো সেইটো হ'ব লাগিব আছে। এটা হাৰ্ড এণ্ড ফাষ্ট ৰুল ন, এনেকুৱা যদি এছেখনৰ সেইটোৱে মানে এলাউ কৰে, ইউ কেন, নিদিব। লেটাষ্ট লুক ইজ সাউন্ডিং টু চাইল্ডিছ। এনেওতো চাবই ন, লেটাষ্ট লুক কিয় হ'ব। Now comes the part of called conclusion. Conclusionত কি আছে? What is conclusion? Conclusion মানে কি? Does conclusion means summary? প্ৰথম question. Conclusion মানে summary নেকি? Yes or no?
Not sure, sir. Summary হয় নে নহয়? স্যার ক'ব গ'লে এক প্ৰকাৰ সামাৰীয়ে হয় কিন্তু স্যার লাইক টেকিং আ ষ্টেণ্ড অলসো Sir, coming to an end. Coming to an end. Coming to an end. না মই কোৱেশ্চনটো স্পেচিফিক হয় সামাৰী হয় নে নহয় কোনোবা আছে নেকি যোনে ক'ব যে সামাৰী হয় নয়নে কৈছে এইটো সামাৰী হয় বুলি এক প্ৰকাৰৰ মানে Yes, sir. Yes, sir. আৰু Yes, sir. yes তেতিয়াহ'লে মই ভালে ৰেজ কৰিলো কথাটো কনক্লুজন কেতিয়াও সামাৰী নহয় না এনসাৰত হয় না এছেট হয় সামাৰী মানে কি ইউ আৰ ৰিপিটিং সামাৰী মানে কি ওপৰত কোৱা কথাখিনি আকৌ মানে আমি কনসাইজলি কোৱা সেইটো কনক্লুজনৰ স্কোপ নাই আমি সামাৰী কিয় লিখিব লাগে আমি সামাৰী কাৰ কাৰণে লিখে ওপৰৰ পঢ়াখিনি যেতিয়া বুজি নাপায় সেইটো কাৰণে সামাৰী লিখে সামাৰী ক'ত থাকে আমাৰ সামাৰী আমাৰ স্কুলৰ কিতাপবিলাকত ক'ত থাকে সামাৰী চেপ্টাৰটো হৈ যোৱাৰ পিছতে থাকে চেপ্টাৰটোৰ মাজত মানে লাষ্টৰ খিনিত সামাৰী থাকে নেকি নাথাকে, sir. নাথাকে সেইটো কাৰণে সামাৰী কেতিয়াও নিদিব সামাৰাইজ নকৰিব কেতিয়াও নেভাৰ মানে সামাৰাইজ মানে সেইটো ন আপোনালোকে হয়তো সামাৰী মানে সেইটো সামাৰী চাগে মেবি বুজোৱাও নাই কিন্তু একচুৱেলি সামাৰী বুলি ক'লে ওপৰত লিখা কথাখিনি আমি যদি আকৌ ৰিফ্ৰেম কৰো নাই, sir. সেইটো usually নকৰো। সেইটো নকৰিব সেইখিনি কথা ওকে সামাৰাইজ ওকে সেইটো নহয় আমি কি কৰিব লাগে আমাৰ এগেইন যিবিলাক ইস্যু বেসড এছে থাকে যেনেকৈ আছে চ্যাট জিপিটি হ'ল বা ফিলচফি যিবিলাক ইস্যু বেসড এছে থাকে সেইবিলাকত আমি এটা সলিউশন দিব লাগে বা এটা ওয়ে ফরওয়ার্ড দিব লাগে solution or way forward that should be our conclusion way forward can be both or should be both short term as well as long term it education system or ক্ষেত্ৰত complete overhaul holistic change এই টাইপৰ কথা নকব immediate terms of কি কৰিব পাৰি যে okay student teacher ratio to rationalize কৰিব স্কুলত ৰিক্ৰুটমেন্ট বঢ়াব লাগে টিচাৰৰ ৰেমুনাৰেশন বঢ়াব লাগে স্কুলৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ঠিক কৰিব লাগে এইবিলাক আমাৰ শর্ট টার্ম সলিউশন লং টার্ম সলিউশনত কি হ'ব যে মানে ইমপ্ৰুভমেন্ট ইন দা কোৱালিটি অফ ৰিক্ৰুটমেন্ট ইমপ্ৰুভমেন্ট ইন দা you can say the regulatory framework bringing in new laws enforcing the or creating new policies long-term policies more মানে investment GDP proportion of GDP আমি কিমান invest কৰি আছো এতিয়া hardly 1% 2% increase the budget exposure to education so এনেকুৱা টাইপ কে সলিউশন থাকিব লাগে so আপোনালোকে তো সামাৰী বুলি ক'লে এটো কথাটো ভাবা নাছিল চাগে নে ভাবিছিল এটো কথা সামাৰী বুলি ক'লে এটো কথাটো ভাবা নাছিল চাগে যিখিনি কৈছে সেইখিনি কথাকে যে ইয়া কামিং টু ইট মানে আমি এনেকে কৰো হেনেকে কৰো এটোৱে আকৌ কৰিব লাগিব এটো এইবিলাক ওপৰতে দেখি শেষ কৰি নিব সলিউশন বা ওয়ে ফৰৱাৰ্ড পাৰ্টটো বা ডিসকাশন কৰি ল'ব প্ৰবলেম সলভেন্স এনালাইজ কৰি ল'ব তাৰ পিছত সলিউশনস খিনি বা ওয়ে ফৰৱাৰ্ড খিনি কনক্লুজন হিচাপে that is the way to conclude any topic ইয়াৰ পিছত you can actually ল'ব তাৰ আগতে মই ফিলসফিক্যাল আছে কেনেকৈ এন্ড কৰিব লাগে এটো কম ফিলসফিক্যাল আছে মানে তো গম পাইছে এনি এইবিলাক আৰু all that glitters is not gold morning shows that
তাতে কি কৰিব ফিলচফিকেল এছে একচুয়ালি ইজি হয় you have to give prescriptions যে এটু কৰিব লাগে হেতু কৰিব লাগে এটু হ'ব লাগে তাতে আমাৰ এথিক্স কাম আছে যে socialization ভাল হ'ব লাগে আমি অলৰেডি socializationৰ ওপৰত suppose আছে ডিসকাস কৰিলো কিন্তু তাৰপিছত আকৌ আমি হেতু যে হেতু how মানে positive socialization can bring in positive changes in society encouragement or development of good emotional intelligence encouraging development of emotional intelligence এইবিলাক কথা ক'ব পাৰো তাৰপিছত ধৰক এইবিলাক আছে আমাৰটো এই প্ৰিএম্বল ইউজ কৰিব পাৰো we can use the preambles values of preamble এটো ইয়াতো ইউজ কৰিব পাৰো মানে ইয়াতো ইউজ কৰিব পাৰো প্ৰিএম্বল হওক বা গান্ধীৰ 7 সিনছে হওক এইবিলাক এনেই মুখস্থ কৰিবলৈ কোৱা নাই ন এইবিলাক ইউজ কৰিব লাগিব ন এইবিলাকত তাৰপৰা এইবিলাক আমাৰ কিছুমান ফিলসফিক টিচিংস লাইক সে নিষ্কাম কৰ্ম Bhagavad Gita talks about niskam karma. মানে aimless action. Aimless action বা মানে you don't want to do something anticipating something. সেইটো হ'ব নালাগে মানে কামটো কোনো এই হ'ব নালাগে. Should be aimless. So এইবিলাক থাকিব লাগে. So this can be your conclusions. এইখিনি কৰাৰ পিছত solution দিলে long term দিলে এই দুইটা এসেটে you can do one thing এই দুইটা type of এসেটে that will work you can give a overall inference short term এটো কৰিলো long term এটো কৰিলো বা ইয়াৰ socializationৰ ওপৰত কাম কৰিব লাগিব মহাত্মা গান্ধী 7 সিনছৰ গুটেকিটা ইউজ কৰি দিব এটা টাইম এই টপিকটো লগত যেটো ৰেলেভেন্ট হ'ব ন যে কি আছিল কমাৰ্স উইদাউট কিবা এনেকুৱা আছিল ন সায়েন্স উইদাউট কিবা কিবি সো হেনেকুৱা হেতু কৰি পেলাই আমি তাৰ পিছত ওভাৰঅল ইনফাৰেন্সটো কি পাম যে ইয়াতে কিছু কোডছটো ইউজ কৰিব পাৰে দেই কেতিয়াবা এইবিলাকত কোডটো ইউজ কৰিব পাৰে যে ৰেলেভেন্ট কোড যদি এটো লগত সুটেবল বিবেকানন্দৰ কোড আছে গান্ধীৰ কোড আছে এইবিলাক কনক্লুজনতো ইউজ কৰিব পাৰে again to sum up the whole thing কিন্তু যেতিয়া একদম ফাইনালি শেষ কৰিব then what you will do is like say but ইয়াত যদি কোড ইউজ নকৰে ইয়াত কোড ইউজ কৰিব পাৰে মানে যেটো পঢ়ি পেলাই মানে আমি কমপ্লিটনেসটো ফিল কৰো যে ওকে এটো হৈছে মানে মই এটা কোড আগতে প্ৰায় মই মুখস্থ কৰি ৰাখিছিলো APSC আব্দুল কালামৰ আছিলে এনেকুৱা আছিলে যে যেতিয়া ঘৰত শান্তি থাকিব তেতিয়া সোসাইটিত শান্তি থাকিব যেতিয়া সোসাইটিত শান্তি থাকিব nation will be peaceful and when there is peace in nation there is harmony in the world হেনেকুৱা টাইপ এটা কোড আছিল বলে শুনিছে না এটো কোড দীঘল কোড আছিল মই দীঘল কোড মনত ৰাখি ভাল লাগে কাৰণ মনত থাকে দীঘল বিলা পুথিবিলাকে কনফিউজ লাগে কেতিয়াবা বহুত ধুনীয়া কোড আছিলে দুটামান কোড নামৰ কোড মনত ৰাখিব লাগে when there is righteousness in heart there is beauty in character when there is beauty in character there is harmony in home when there is harmony in home there is order in nation and when there is order in the nation there is peace in the world so any মানে এটো বহুত টপিকত এটো মই স্যার হেৰিত ইউজ কৰিছিলো work from home খনৰ কনক্লুজনত মই এটো কোড ইউজ কৰিছো work from home মানে ফ্যামিলিটোৰ লগত মিলাই পেলাই এটো দি দিলো আৰু পাৰি so এটোত আপুনি ফাইনাল কনক্লুজনত এটো ইউজ কৰিব পাৰে এটো আল্টিমেট ইনফাৰেন্স হিচাপে মানে it should be something visionary it should be something captivating যে গুটেই এছেখনৰ এসেন্সটো মানে উলাই পৰে তাত গম পাইছে না কেতিয়াবা এটা অকমান ডিফিকাল্ট স্কিল হয় কিছুমানে কৰে মই দেখিছো এটো ইন্ট্ৰোডাকশনত এনেকুৱা এটা এনেক্ডট দিয়ে যেটো কনক্লুজনত এনেক্ডটটো ফিনিশ কৰে কিন্তু এটো again that is a difficult skill you need to practice এটো
মানে সাধু এটা আৰম্ভ কৰিলে ইন্ট্ৰডাকশনত গোটেই এছেখন ক'লে তাৰপৰা কনক্লুজনত ওভাৰঅল লাষ্টলে মানে আৰু মানে আল্টিমেট কনক্লুজন কাইন্ড অফ তাত এই গোটেই বস্তুটো মানে শেষ কৰি দিয়ে এনেকডটটো শেষ কৰি দিয়ে এছেখন শেষ হৈ যায় ইট ফিলছ লাইক ইউ হেভ মানে এটা কনক্লুজন এটা পোৱা নিচিনা লাগে to কৰিবলৈ অলপ দিগদাৰ হ'ব but you have enough ways to handle the essay মানে sorry handle the conclusion so আমি যদি মানে roughly চাওঁ যে আমাৰ introduction যেটো হ'ব that should be something around say 150 to 200 words মানে এটা range of দিছো obviously that is how you can do it body will be something around 700 to 800 words there will be around 7 to 8 questions and 7 to 8 or 19 examples relevant আৰু conclusionত কি থাকিব আমাৰ যেটো মানে you can say a way forward বা prescription that will be around 100 to 150 words তাৰপিছত যেটো আমি kind of মানে second part of conclusion বা final part of the whole essay that is the ultimate inference যেটো হ'ব that will be say roughly around 50 words so that is how we can come to 1000 to 1200 words and that is how your essay can be completed remember you have to draw attention then next is to give him a sense of completion সদায় এই কনক্লুজনটো ঠিক নকৰিলে কি হ'ব লাষ্টত মানে কি ভাল লাগি দিব বেয়া লাগি যাব লাষ্টত বা মানে ইনকমপ্লিটনেছ ফিল হ'ব নালাগে it should always feel like কমপ্লিট আৰু এতিয়া জানে নাই দুখন এছে দিয়ে আপোনাক দুখন এছে দিয়াৰ মেইন উদ্দেশ্যটো হেতু যে you are made to feel the pressure of time যাতে আপোনাৰ ৰিয়েল পাৰ্সোনালিটি ওলাই ইমান টাইম লৈতো সবেইতো আৰু ভাবি দেখিব ন ষ্টিল এনেকুৱা এটা ফ্ৰেমৱৰ্কত কাম কৰিলে ইউ ক্যান মেনেজ ইজিলি মেনেজ এটা প্ৰেক্টিসে কৰিব লাগে ফ্লোটো মেইনটেইন কৰিব প্ৰেজেন্টেশন লৈ হেৰি থাকিব মানে কি হয় বস্তুটো মানে এনেকুৱা হৈছে পৰীক্ষাটো দিয়াৰ আগতে হ'ব পাৰিম যেন লাগিব লাগে বস্তুটো তেতিয়া পাৰিছে so that's it now like Stephen King কৈছিল no I write to know what I think so এতিয়া আপোনালোকে যি ভাবি আছে এটো গম পাবলে you have to write to pick up the pen and apply whatever you have learned any questions sir conclusion to 1 page বা 1.5 পেজত কমপ্লিট কৰিব লাগিব max নহয় এটো 100 to 150 words আৰু এটো হেতু আপোনাৰ যিমান লাগে আপোনাৰ কিমান পেজত কিমান লাগে নাজানো ন এটোই হ'ব ন ইমানটোই হ'ব ইমানে হ'ব sir so কোবাত সাবহেডিং দিন দিছো লাষ্টত at least conclusionতে এটা সাবহেডিং দি দিলে কাম চলি যাব sir সাবহেডিং বুলি নালাগে ন কনক্লুজন বুলি লিখিন দিব কিন্তু conclusion লিখো but এইবিলাক আপুনি লিখিলে কিবা কিবি এইবিলাকে মুখস্থ মাৰি যাব হেনেকুৱা এটা এপ্ৰোচ ল'ব নালাগে এটো মানে এনেকা জেন্টেন কাম চলাও নহয় আপুনি ভাল লিখিব পাৰিব নিজকে ট্ৰাষ্ট কৰক ইমানখিনি মেন্টাল এবিলিটি আছে এই এক্সাৰসাইজটো অকমান বেছি নহয় 4-5খন মান আছে লিখি যাওক না এনেকে শিকিবা কাম খতম আছে আৰু এতিয়া দুখনমান লিখক আৰু অকমান এথিক্স আকৌ পঢ়ি হোৱাৰ পিছত দুখনমান লিখক কিন্তু এতিয়া লিখিব কিন্তু দেই মানে এটো আটাইতকৈ worst thing is like not writing মানে you might feel কি না পঢ়ি শেষ কৰি লওঁ তাৰপিছত লিখিম ন এক্সাৰসাইজ বিলাক কৰি চাওকচোন এটলিষ্ট ব্ৰেইনষ্টৰ্মিং কৰক বস্তুবিলাক লৈ এটা কনফিডেন্ট থাকিব এতিয়া আপোনালোকৰ যোৱাবাৰ আহাখিনি আছে চাওক না ব্ৰেইনষ্টৰ্ম কৰি ইমান বস্তু ওলাই নাই পাৰিব নাই ব্ৰেইনষ্টৰ্ম কৰিব yes
Any questions? কিবা আছে? Nine. Then to good night. Good night. No. Gotcha.